कोण बोलणार आहे? जॉईन झाले, जॉईन झालं. सर्वात आधी मी आता सुरू करून देईन. जे बोलणार आहे ते जॉईन झालं. हा प्रस्तावित आपले इंट्रोडक्शन वगैरे. तुमचं माईक ऑफ करून टाका, आपलं बोलणं जात असेल. Hello, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Audible. Thank you, sir.
अमोल पाटील सर, खंडारे सर आणि ठाकूर सर जॉईन झालेत का? सर आपण सेशन सुरुवात करू. ते इन बिटवीन त्यांना वेळ मिळाला तर जॉईन करतील सर. बरं, ठीक आहे ठीक आहे. ओके. त्यांना मी सांगितलं तसं लिंक फॉरवर्ड केली मी त्यांना, बट ठीक आहे. त्यांना जसा वेळ मिळाला ते तसं जॉईन करतील. ठीक आहे ठीक आहे. हॅलो हॅलो सर, प्राचार्य रजिस्ट्रेशन किती डॉक्टर झाले JV अंजने सर. हॅलो हॅलो अंजने सर. हा सर, सुरू करा. हो ठीक आहे, धन्यवाद सर. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आज आपल्या सरदार वल्लभभाई पटेल कला व विज्ञान महाविद्यालय ऐनपूर आपण इंडियन पेटंट अँड ट्रेडमार्क ऑफिस मुंबई या भारत सरकारच्या स्वायत्त संस्थेमार्फत आपण IPR बौद्धिक संपदा हक्क या विषयावरती वेबिनार आयोजन केलेले आहे. तर यामध्ये आज उपस्थित सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक साठी मी डॉक्टर KG कोल्हे सरांना इथे आमंत्रित करू इच्छितो. त्या आधी आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर JV अंजने सर हे कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद त्यांनी स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसेच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आपल्या ऐनपूर परिसर शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी यांचेही स्वागत करतो. तसेच कार्यक्रमासाठी उपस्थित प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच अन्य यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. तरी मी पुढील सूत्र आपल्या महाविद्यालयाचे वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर KG कोल्हे सर यांना सुपूर्त करीत आहोत. कोल्हे सर. Am I audible? Am I audible? Yes sir. Honorable President, Principal Dr. JB Anjane, today's chief guests, Dr. Ajay Thakur, Mr. Amol Patil, of today's national webinar on awareness on intellectual property rights for aspiring minds. Dear participants and colleagues, it's a warm welcome and have a very healthy good morning to all of you. Our Sardar Vallabhbhai Patel Arts and Science College, Ainpur, committed to serve for sustainable development of rural masses with preservation of environment. The student-centric education system has given a number of benefits in the age of globalization. And it is necessary to know each one the existing status in the global world. We people are still fighting for the developed beings in the era of this globalization. Intellectuality is the own property of each individual one, which has never run success. Even the research being negative results also proves the theory studied that have negative impacts. So only the phase research is not the intellectuality of human being, but out of phase failure of research also teaches each individual to motivate in the way of success. Human may have
or not have position, post, but he must have the rights, powers in the system. Poor, rich, each one has required his something own. For example, house, car, and any property assets, etc. It requires documentation of that particular property in such a way our intellectual talent, anything new finding in the area of research, any book, writings, science, ideas, which has given a new dimension, also requires our own property rights. It is necessary that it should not be violated, copied by any other. These lawful rights are nothing but the intellectual property rights. Today's chief guests, which are working in different intellectual property areas, definitely focuses on the types of IPRs, the proper use of them for the participants, researchers, and industrialists. Our college, which has 16 PhD teachers having 80% staff position as a researcher, working in different subject areas of research, 3 postgraduate research centers, and 2 postgraduate departments have an intellectual property of the college. So I again heartily welcome all of you on the behalf of this occasion. And in the present pandemic, since last 2 years, we all the researchers have stopped the activities. So all the research activities are affected. To gain them, to provide them potential, this today's program definitely help us for success in our life. I forward this to my colleague, Professor Salunke. Thanking you. Thanks all of you once again. Thank you, sir. Thank you. यानंतर आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्याला जे वक्ते लाभलेले आहेत, तसेच हा कार्यक्रम ज्यांच्या सहकार्यामुळे आपला लाभलेला आहे, त्यांचं ओळख करून देण्यासाठी मी आपल्या महाविद्यालयातील IQSC कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक डॉक्टर SN वैष्णव सर यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी आजच्या वक्त्यांचा परिचय करून द्यावा. वैष्णव सर. Thank you, Salunke sir. Welcome one and all in today's national webinar on awareness on IPR for aspiring minds. The said webinar is jointly conducted by SVP College Jainpur and Indian Patent and Trademarks Office, Mumbai, under the aegis of National Intellectual Property Awareness Mission. First of all, I would like to introduce you with Dr. Ajay Yash Thakur, team leader of National Intellectual Property Awareness Mission. He is working as an assistant controller patents and design patent office, Mumbai, on behalf of SVP College Jainpur. I thankful to him for giving this opportunity. I also thankful to Mr. Sanjay Khandare for giving this opportunity. Now, I would like to introduce you with today's resource person, Mr. Amol R. Patil. He is working as an examiner of patent and designs, Patent Office, Mumbai.
He has completed BE Mechanical from MGM Jawaharlal Nehru Engineering College, Aurangabad, LLB from Dr. Ambedkar Law College, Mumbai. He conducted number of programs on IPR awareness in various colleges and academic institutions. Now, I hand over this session to Dr. Sandeep Sanungi. Thank you, sir. धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या कार्यक्रमासाठी आपणास वक्ते श्री अमोल पाटील सर जे आहेत, मी कार्यक्रमाची पुढील सूत्रे त्यांना हस्तांतरित करीत आहोत. अमोल पाटील सर, तुम्ही स्क्रीन शेअर झालेले आहेत का सर मला को-होस्ट करा सो दॅट मी स्क्रीन शेअर करू शकेल. को-होस्ट झालेले आहेत, ओके. बघून घ्या. ओके ओके ओके, मी स्क्रीन शेअर करतो, मला कन्फर्म करा विजिबल आहे की नाही. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल सर? यस सर. Okay. Okay. So first of all, I would like to thank Sardar Vallabhbhai Patel College management for providing me this wonderful opportunity, and also I would like to thank Salunke sir for smooth coordination of this event or this webinar, and our Sanjay Khandare sir, who has been very helpful in coordinating this event. And so before starting our webinar, I would like to speak a few things about our mission. As we all know, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपण स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष पूर्ण करतोय. तर ह्या to celebrate these things, to celebrate 75th year of our independence, under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Government of India has launched one special mission, and this mission is called as NIPAM. Okay, so this mission is called as NIPAM. So NIPAM stands for National Intellectual Property Awareness Mission. Okay, so and this major objective of this mission is to aware students regarding various intellectual property rights. Okay, so today's webinar is on basic intellectual property rights that government is providing in our country. Okay, so IPR is nothing but a collective term for intellectual property rights. Okay, and intellectual property very broadly means the legal rights. These are kind of legal rights. Okay, and which results from intellectual activity. Whatever intellectual activity or creative activity you do, it may be in the field of industrial, it may be in the field of scientific, it may be in the field of literary, it may be in the field of artistic fields. Okay, so any of the field, in any of the field, if you do certain creative things, these things can get protected under intellectual property rights. Okay, in the introduction only, Dr. Anjani sir, principal of your college, have mentioned that many of the faculties in your college are from research background or are doing certain kinds of research. So whatever research you do, first of all, before publishing your research, if you think that in your research there is certain inventive step or there is certain technical advancement, what is the definition of technical advancement and inventive step, we will be seeing in our webinar. If you think such a new creativities, or if there are certain new technical advancements are there in your research paper, so before publishing, don't be in a hurry of publishing your research paper. Before publishing, you must protect them or you must register them under patents or various intellectual property rights. And after registration only, or after filing your application only, you should publish your data or you should publish your research paper. Okay, so before publishing, first of all, protect your intellectual things. Okay, so we will be discussing
all these intellectual properties in today's webinar. So before discussing this thing, what is the probability? Hello, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So properties are basically classified into two parts. First is tangible one and second one is intangible. So what is the meaning of tangible? Tangible means the properties which we can measure or which we can touch by our hands or which we can see by our naked eyes. Okay. So these tangible properties are classified into movable ones and immovable ones. So movable means word has its own meaning. The properties which we can move from one place to another place. So likewise, cars, gadgets, whatever gadgets we are having, it comes under the movable one. Then immovable means the properties which we cannot move from one place to another place. Likewise, we are having our house, building, land, plot. Okay, all these things which we cannot move from one place to another place. So this comes under the head of immovable property. On the other hand, intangible. What is the meaning of intangible properties? That intangible means the properties which we cannot measure, okay, or which we cannot touch or which we cannot see by our naked eyes. Okay, so intellectual property is a kind of intangible property. Okay, yeah, for example, all of you are using smartphones. Okay, and in your smartphones you are having various apps. Okay, for example, WhatsApp. Through WhatsApp you send messages to your friends. Okay, once you send message, that message is immediately delivered to your friends, and the operating system behind this that sending of this message you cannot see by your naked eyes. So this is the kind of intangible intellectual properties. Though intellectual property is an intangible thing or intangible property or intangible in nature, but it can lead to tangible assets. Okay, for example, if you invented or if you तुम्ही एखादा मशीनचा शोध लावला, एखादा नवीन शोध लावला, एखादा नवीन मशीन इन्व्हेंट केलं, ओके, देन यू फाईल फॉर अ पेटंट. ओके, सो बट त्या मशीनला तुम्ही डोळ्याने पाहू शकता, हात लावू शकता. जरी मी तुम्हाला म्हटलं की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, बट इट कॅन लीड्स टू टेंजिबल ऍसेट्स ऑल्सो. ओके, सो तुम्ही कोणत्या प्रॉडक्टला पेटंट केलं तर त्या प्रॉडक्टला तुम्ही टच करू शकता, बघू शकता. जरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही इंटेंजिबल प्रॉपर्टी असली, इंटेंजिबल इन नेचर असली, but it can lead to a tangible assets also. Okay, then it is further classified into two major categories. One is industrial one and second one is copyrights. So industrial covers patents, designs, trademarks and GI, and copyright covers artistic works, dramatic works, sound recordings. We'll be discussing in detail. Okay, so what is the definition of intellectual property? So intellectual property means creative idea and expression. Okay, creative ideas and expression, not only idea, you have to express your idea. Okay, so creative idea and expression of the human brain or of the human mind or of the human intellect that has some commercial value, then this property is called as intellectual property. Okay, so it is like any other property we are having. For example, you are having house, तुमच्याकडे घर असतं, जमीन असते वगैरे. त्या जमीन सोबत तुम्हाला जे राईट्स मिळतात, जे अधिकार असतात, जसं तुम्ही जमीन कोणालाही विकू शकतात, जमीन भाड्याने देऊ शकतात. ओके, जमिनी कोणाला मॉर्टगेज करू शकता किंवा लीज वर देऊ शकता. सिमिलर थिंग्स यू कॅन डू विथ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑल्सो. इट कॅन बी बॉट, इट कॅन बी सोल्ड, it can be licensed, it can be exchanged like any other form of a property. Okay, so it is majorly classified into two parts. First one is industrial and second one is copyright. So industrial consists of patents, trademarks, designs and geographical indications, and copyright covers literary works, artistic works, dramatic works, sound recordings. Okay, so these are the intellectual properties which we are going to see in our today's presentation. So first one is patents, then designs, then trademarks, geographical indications, then copyrights, then semiconductor integrated circuits, and then protection of plant varieties. Okay, so before discussing each one, we will, what is the need for IPR? गरज काय, intellectual property rights ची गरज काय आहे? As we all know, technologies are changing rapidly. Okay, so for example, एखादा सॅमसंगचा मोबाईल तुम्ही यूज करता, सॅमसंगने एखादा फीचर लॉन्च केलं की इमिजिएटली अदर मोबाईल कंपनीज, ऍपल असेल, MI immediately they working on that feature with by adding some advantages or by adding some technical advancement in that, they immediately file for another patent. Okay,
So as we know, technologies are changing rapidly. So तुम्ही एखाद्या नवीन टेक्नॉलॉजीवर काम करताय, तर ते टेक्नॉलॉजी जेव्हा तुम्ही मार्केटला लॉन्च करता, तुम्ही कॉपी करू नये कोणी, म्हणून तुम्हाला तुमची जी टेक्नॉलॉजी आहे तिला प्रोटेक्ट करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे दॅट इज वाय देर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शन, or there is need for intellectual property rights. For example, तुम्हाला एखादा प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये लॉन्च करायचा आहे. ओके, तुम्हाला तुमच्या डोक्यात एखादी आयडिया आली प्रॉडक्टची, तुम्हाला वाटलं की ह्या प्रॉडक्टला आपल्याला मार्केटमध्ये लॉन्च करायचंय, तर सगळ्यात पहिली स्टेप काय करता तुम्ही सगळ्यात पहिली स्टेप करता की त्या प्रॉडक्ट एक मार्केट सर्वे करतात. ओके, यू डू अ मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च. ओके, बाय गेटिंग सम इनपुट्स. मार्केट सर्वे मध्ये मग बरेचसे तुम्हाला इनपुट्स मिळतात की किती याचं टार्गेट मार्केट किती असेल, या प्रॉडक्टला खरंच मार्केटमध्ये गरज, या प्रॉडक्टची खरंच मार्केटमध्ये गरज आहे का, असे बरेचसे इनपुट तुम्हाला मार्केट सर्वे म्हणून मिळतील. once you complete your market survey, you do research and development. Okay, तुम्ही रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट करतात, तो एक प्रॉडक्ट फायनलाइज करतात की हा प्रॉडक्ट आपण असा बनवू, हे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये तुम्ही फायनलाइज करतात. once you complete your research and development, you do a manufacturing of that product. Okay, तुम्ही तो प्रॉडक्ट प्रोड्यूस करतात, तो प्रॉडक्ट तुम्ही बनवतात, and once the product is manufactured, you do a marketing. जेव्हा तुम्हाला मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं, तुम्हाला थोडीफार मार्केटिंग करणं गरजेचं असतं. ओके, सो ईच अँड एव्हरी स्टेप after doing certain marketing, you launch that product in market. Okay, so each and every step from market survey to marketing, okay, you invest certain kind of money. Okay, प्रत्येक स्टेपला काही ना काही पैसे लागतात, प्लस तुमचा वेळ जातो, प्लस तुमचं इंटेलेक्च्युअल लेबर जातं, जे तुम्ही क्रिएटिव्ह थिंकिंग केलेली असते तेवढं जातं. प्रत्येक स्टेप मध्ये तुम्हाला हे 3 गोष्टींचा यूज करावाच लागतो. प्लस जेव्हा तुम्ही फायनली मार्केटमध्ये प्रॉडक्ट लॉन्च केला, थोड्या दिवसानंतर तुम्हाला असं समजलं की तुमचा एखादा कॉम्पिटिटर हॅज लॉन्च द सेम प्रॉडक्ट. Okay, so whatever the efforts you have taken or whatever the money you have invested will go in vain, because you will not achieve your targets what you have set. Okay, that targets will not be achieved. So to avoid such a things, whatever new product you have invented, you should go and protect your intellectual property in the form of patents or whatever it may come under scope of. Okay, so तुम्ही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट केली आणि नंतर प्रॉडक्ट जर मार्केटमध्ये लॉन्च केला, तर कोणीच तुमच्या परमिशन शिवाय कॉपी करू शकणार नाही. आणि इन केस जर कोणी कॉपी केला, तर तुम्ही त्याच्यावर लगेच इन्फ्रिंजमेंट सूट फाईल करू शकता. ओके, देन इन द इरा ऑफ डिजिटलायझेशन, तुम्हाला तर माहिती सध्या एवढं डिजिटलायझेशन झालंय की तुमच्या परमिशन शिवाय तुमचा डेटा चोरीला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तर अशा वेळेस काय, जरी डाटा चोरीला गेला, पण त्या डाटामध्ये जर काही इंटेलेक्च्युअल थिंग्स असतील, तर तुम्ही ते आधी जर प्रोटेक्ट केलेल्या असला, तर तुम्हाला त्याचा एवढा इफेक्ट होणार नाही. सो दॅट इन द इरा ऑफ डिजिटलायझेशन देर आर हाय चान्सेस ऑफ क्रिएटिव्ह आयडियाज बीइंग स्टोलन बाय एनी थर्ड पार्टी विदाउट एनी प्रायर परमिशन. Okay, to avoid such things, you need to protect your intellectual property rights. So intellectual properties are nothing but a combination. जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, प्रॉडक्ट लॉन्च करताना काय करावं लागतं, त्यावेळेस मी सांगितलं तुम्हाला तुमचे मेंदूतल्या ज्या तुमच्या ब्रेनच्या ज्या क्रिएटिव्ह आयडियाज आहेत, त्या आयडियाज युजिंग सर्टेन रिसोर्सेस मे बी तुमच्यासाठी इंटरनेट असू शकतं, ज्या मशिनरीज तुम्ही प्रॉडक्ट बनवतात ते असू शकतं. ओके, सो अँड लेबर मीन्स तुमचा टाइम जातो, तुमचा मॅन पॉवर लागतं त्याला. सो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन, रिसोर्सेस अँड लेबर. तिघांचं कॉम्बिनेशन मिळून जो तुमचा फायनल प्रॉडक्ट तयार होतो, जी प्रॉपर्टी तयार होती, त्या प्रॉपर्टीला तुम्ही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणू शकतात, बौद्धिक संपदा म्हणू शकतात. ओके, सो व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स? ओके, these are objectives. It gives an statutory expression to the moral and economic rights of creator. Whoever is the creator, he will be getting a moral and economic rights. Okay, so it to promote as a deliberate act of government policy. Okay, government policy act karte in the form of creativity, dissemination, application of its results, and to encourage fair trading, which finally would contribute towards the economic and social development of a country. Fair trading encourage करते, मार्केट मध्ये फेअर ट्रेडिंग एनकरेज करण्यासाठी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटचा खूप मोठा हातभार लागतो. फॉर एक्झाम्पल, you have protected your intellectual property and you are selling these things in market. Okay, so if someone is copying your items or someone is copying your products, so you can go and file an infringement suit. Okay, so no one can sell or no one can business on the same product that you have patented. Okay, so without your permission, no one can copy your products. Okay, so that is the fair trading it will be encouraging in the market. Okay, so there is one famous theory also, it is called as moral desert theory, and this theory this theory is of John Locke. What he told that the fruits of man's labors belongs to him only. जे पण मेहनतीचं फळ आहे, त्या माणसाला, ज्या माणसाने मेहनत केली आहे,
त्याचे फळ, मेहनतीचे फळ त्यालाच मिळालं पाहिजे, अशी जॉन लोकेची मॉरल डेझर्ट थिअरी आहे. अँड सिमिलर पॅटर्न इज फॉलोड इन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स ऑल्सो. जो पण ओरिजिनल क्रिएटर आहे, जो पण इनोव्हेटर आहे, डिझर्व द राईट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्च्युअल अँड फिजिकल लेबर. ओके, सो तुमची जे पण क्रिएटिव्हिटी आहे स्वतःची, त्या क्रिएटिव्हिटीचे फायदे तुम्हाला मिळाले पाहिजे, ही थिअरी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स मध्ये सुद्धा फॉलो होते. ओके, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. ओके, आतापर्यंत आपण ज्या गोष्टी पाहिल्या, दिस इज द बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. So we will be discussing one by one. Okay, and if you are having any questions, you can ask at the last of the session, and please listen carefully because we are having a quiz session also at last, so you have to answer the quiz session. Okay, so first intellectual property is copyrights. Okay, so as we all are the students, so we use different kinds of books, and in different they may be a reference book, textbooks. Okay, on each and every book, on the second page, if you see, this symbol is there. Okay, this symbol signifies this work is copyrighted, or this work is protected under copyright. Okay, so copyright is nothing but a legal term describing rights given to the creators, okay, for their literary, artistic, musical, dramatic, cinematographic and sound recording. Copyright is given in 6 fields. Okay, all these 6 fields we'll be discussing. Okay, then copyright gives the creator of original work exclusive rights to it, usually for a limited period of time, and copyright may apply to a wide range of creative, intellectual or artistic forms of works. Okay, copyright does not cover ideas and information themselves, only the form or manner in which they are expressed. This is very important sentence. Copyright does not cover ideas and information themselves. For example, जर तुमच्या डोक्यात एखादी आयडिया आहे किंवा तुमच्याकडे एखादी इन्फॉर्मेशन आहे, अनलेस अँड अंटिल यू एक्सप्रेस दिस इन्फॉर्मेशन, जोपर्यंत ती आयडिया तुम्ही एक्सप्रेस करत नाही तोपर्यंत ती प्रोटेक्ट केली जाणार नाही. तुमच्या डोक्यात एखादी आयडिया आहे, कोण तुमच्या डोक्यात डोकावून बघेल की याच्या डोक्यात काय आयडियाज आहेत, त्या आयडिया जोपर्यंत तुम्ही एक्सप्रेस करत नाही तोपर्यंत त्याला कोणत्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन मिळत नाही. ओके, अनलेस अँड अंटिल यू एक्सप्रेस दिस आयडिया, you cannot get a protection over it. Okay, so you have to express your ideas. For example, if you are having an idea of a song in your mind, तुम्हाला असं एखादं गाणं सुचलं डोक्यात, तुमच्या डोक्यात एखाद्या गाण्याची आयडिया आली, पण ते गाणं जोपर्यंत तुम्ही रेकॉर्ड करत नाही तोपर्यंत ते साऊंड रेकॉर्डिंगच्या फॉर्म मध्ये प्रोटेक्ट होणार नाही, किंवा त्या गाण्याचे बोल, लिरिक्स ऑफ दॅट सॉंग्स, unless and until you write on paper, it cannot get protected. Okay, सो जोपर्यंत तुम्ही त्याला एक्सप्रेस करत नाही तोपर्यंत त्याला प्रोटेक्शन मिळणार नाही. ओके, सो एक्सप्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, देन रिलेटेड राईट इन्क्लूड्स द राईट्स ऑफ परफॉर्मर्स, rights, producers of sound recording and broadcasting. These are related rights. We will be discussing all these related rights also. Okay, then copyright protects related rights related to creation of human mind in the fields of literature, music, art, audiovisual works. Okay, and the owner of copyright has rights not only in the original work but also in the creative work that is derived from the original work. The best example of this is many of you have seen movie called 3 Idiots. Okay, and 3 Idiots was based on the novel of Chetan Bhagat. Okay, Chetan Bhagat has copyrights over his novel, and if you compare, जर तुम्ही 3 Idiots मूवीची आणि 3 Idiots मूवीची आणि चेतन भगतचं जे नॉवेल आहे त्याची स्टोरी लाईन कम्पेअर केली तर तुम्हाला काहीतरी यांनी मूवी पर्पज साठी काही ऍड समथिंग दे हॅव ऍडेड, काही मिर्च मसाला त्यांनी ऍड केलेला असतो. ओके, सो चेतन भगत हॅज राईट्स ओव्हर हिज बुक, that is copyright. Okay, but the work, creative work, that means movie derived from his original work, he has certain rights in that also. The producer of 3 Idiots movie has to give some credits to Chetan Bhagat. Okay, because the movie was based on the novel of or original work of Chetan Bhagat. Okay, म्हणजे तुमच्या ओरिजिनल वर्क मध्ये तुमचे हक्क असणारच आहेत, पण तुमच्या ओरिजिनल वर्क पासून जर कोणी पुढे जाऊन कोणी क्रिएटिव्ह वर्क डिराईव्ह करत असेल तर त्या क्रिएटिव्ह वर्क मध्ये सुद्धा तुमचे काही ना काही हक्क असतात. ओके, सो जसं की इट्स ट्रान्सलेशन, अडॅप्टेशन और रिनॅक्टमेंट और प्रोडक्शन ऑफ फिल्म बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वर्क. ओके, जरी तुम्ही कोणाचा, आपण बरेचसे पुस्तकं इंग्लिश बुक्स असतात त्यांचं कोणी मराठी अनुवाद करतं, जेव्हा तो मराठी अनुवाद करतो तर जो मराठी अनुवाद करणारा असतो त्याला सर्टन क्रेडिट्स, और जो पब्लिशर असतो त्याला सर्टन क्रेडिट्स टू ओरिजिनल ऑथरला द्यावेच लागतात. ओके, जरी ते इंग्लिश मध्ये असलं बुक, त्याला कोणी मराठीत अनुवाद करतं त्याचा, तर त्या ओरिजिनल ऑथरचा त्याच्यात सुद्धा राईट्स असतात. ओके, देर आर सर्टन रिलेटेड राईट्स ऑल्सो. ओके, कॉपीराईट ह्या 6 फील्ड्स मध्ये दिला जातो. फर्स्ट वन इज लिटररी, देन फिल्म्स, देन ड्रामॅटिक, म्युझिकल, आर्टिस्टिक अँड साऊंड रेकॉर्डिंग.
So we will be discussing one by one. So first is literary. Okay. So someone of you have written a book. तुमच्यापैकी कोणी एखाद्याने पुस्तक लिहिलं आणि पेटंट ऑफिसला तुम्ही आलात आणि बोलले सर मला पुस्तक पेटंट करायचंय, पण पुस्तक तर पेटंट होऊ शकणार नाही, कारण पुस्तक बुक इज अ फॉर्म ऑफ लिटररी वर्क अँड इट कॅन बी प्रोटेक्टेड ओनली इन अ कॉपीराइट. ओके. जर पुस्तक तुम्हाला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्यावर कॉपीराइट घ्यावा लागेल. ओके. सो तुमचे जे पण कन्फ्युजन असतील ते आजच्या वेबिनार थ्रू क्लिअर करा, सो दॅट जसं जर काही पुस्तक आहे की लिटररी वर्क मध्ये ज्या पण गोष्टी येतात, आर्टिस्टिक वर्क मध्ये ज्या पण गोष्टी येतात ते तुम्ही कॉपीराइट करू शकतात, ना की त्याच्यावर तुम्हाला पेटंट मिळेल. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल बुक्स आहेत, न्यूजपेपर, क्वेश्चन पेपर, कॅटलॉग्स, डिक्शनरीज, lectures introduced to writing, computer software. This is very important. In India, computer softwares are not patentable. म्हणजे जर कोणी कॉम्प्युटर इंजिनियर किंवा कोणीही कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर बनवतो किंवा ऍप्स बनवतात, आज तर बरेच जण व्हेरियस प्रकारचे ऍप डेव्हलप करतात. ओके. So if you develop any apps or if you created any computer software, it cannot get patented. Okay. If you want a protection for it, you have to get a protection under copyright only. Okay. Computer software apps ला तुम्हाला copyright मध्ये protection घ्यावं लागेल. Then computer programs, lyrics of a song, they comes under the scope of literary work and can be protected under copyright. Okay. Then next is artistic work. So artistic work may exist in the following forms. It may be drawings, painting painted by painters, then sculptures. Okay. जे मूर्तिकार असतात, जे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्त्या बनवतात, ते सुद्धा एक आर्ट आहे. जे पण आर्टिस्टिक वर्क आहे, जसं की ड्रॉइंग आहे, पेंटिंग आहे, किंवा तुम्ही कुठे फॅमिली सोबत बाहेर गेलात आणि तुम्ही काही फोटो क्लिक करतात, ते फोटो सुद्धा तुम्ही कॉपीराइट मध्ये प्रोटेक्ट करू शकतात. देन ऍडव्हर्टाइजमेंट, पोस्टर, इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग, ड्रॉइंग्स. ओके. ऑल दिस थिंग कम्स अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क्स and it can get protected under copyright. Then next is musical works and dramatics. So musical works may exist in the following forms. It may be in the form of graphical notations, sound recordings. Okay. These kinds of graphical notations also you can copyright. Okay. Then a dramatic work may exist in the following forms. It may be in the form of plays, recitations, choreographic works, dumb shows, then script scenarios. Okay. All these things you can protect under copyright. Okay. So I have used one term called related rights. So these are one of the form of related right. It is called as broadcaster rights. Okay. These rights are given to the broadcasting organization, and this broadcast may be a television broadcast or radio broadcast. कोणत्याही एका चॅनलवर किंवा एखाद्या चॅनलला एक कोणत्या कार्यक्रमाचा ब्रॉडकास्टिंग राईट्स दिला जातो, सो दॅट विदाउट दॅट ज्या चॅनलकडे त्याचे ब्रॉडकास्टिंग राईट्स आहेत त्या चॅनलच्या परमिशन शिवाय तो शो किंवा त्या शोचे काही फुटेज दुसरं चॅनल शो दाखवू शकत नाही. बेस्ट एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर कपिल शर्मा शो. खूप जण कपिल शर्मा शो बघतात किंवा आपण झी मराठीवर चला हवा येऊ द्या बघतो. ओके. सो झी मराठीकडे चला हवा येऊ द्याचे ब्रॉडकास्टिंग राईट्स आहेत. सिमिलरली सोनी टीव्ही कडे कपिल शर्मा शोचे ब्रॉडकास्टिंग राईट्स आहेत. सो आणि आता तुम्हाला लेटेस्ट एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आपल्या इंडिया वर्सेस साऊथ आफ्रिका मॅचेस झाल्या आता, त्याचे ब्रॉडकास्टिंग राईट्स होते स्टार स्पोर्ट्स आणि हॉटस्टार कडे. ओके. आणि जेव्हा त्याचा फुटेज आपण न्यूज चॅनल्स मध्ये बघतो, न्यूज चॅनल जेव्हा दाखवतं की भारत एवढ्या रन्सनी हारला, तर त्यावेळेस ते सर्टन फुटेज दाखवतात. पण ज्या वेळेस ते फुटेज दाखवतात तेव्हा त्यांना एका स्क्रीनच्या एका कॉर्नरला सोर्स लिहावा लागतो किंवा क्रेडिट द्यावं लागतं त्या चॅनलला ज्या चॅनलकडे यांचे ब्रॉडकास्टिंग राईट्स असतात. जर तुम्ही मराठी न्यूज चॅनल बघत असणार त्याच्यात सौजन्य म्हणून एका स्क्रीन ऑन द वन कॉर्नर ऑफ स्क्रीन they mention सौजन्य in Marathi and in English they mention source. Okay. So they have to give credit to the channels who are having its broadcasting rights. Okay. So without their permission you cannot see you cannot show their footage. Okay. These rights are called as broadcaster rights, and your term of broadcasting rights is 25 years. Then next is performer rights. Then who are the performers? Performer म्हणजे कोण? It may be actor, it may be singer, musician, dancer, acrobat, juggler, conjurer, snake charmer, one who performs. Okay. Whoever performs will get a performing rights, and its term is for 50 years. Okay. So up till now we have completed copyrights. Okay. Copyrightचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नसतं, बट इट इज ऑलवेज ऍडवाइजेबल दॅट यू शुड कॉपीराइट युअर वर्क द इन्स्टंट यू राईट. समजा तुम्ही काही या क्षणाला एखादी कविता लिहिली की इमिजिएटली ते कॉपीराइट होतं, त्याला रजिस्ट्रेशन करायची गरज नसते. पण जर फ्युचरमध्ये तुमची कविता कोणी कॉपी केली तर तुमच्याकडे प्रूफ काय आहे की ही कविता तुमची आहे, तर त्याच्यासाठी तुमचं जे पण काम तुम्ही करतात ते तुम्ही इमिजिएटली जाऊन प्रोटेक्ट केलं पाहिजे, सो दॅट इन केस फ्युचरमध्ये काही लिटिगेशन असले किंवा काही लिगल प्रोसिडिंग्स असल्या तर तुम्हाला एक प्रूफ असतं की मी माझं काम
प्रोटेक्ट केलेलं होतं. त्या प्रोटेक्शनचं जे तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतं ते तुमचं प्रूफ म्हणून ऍक्ट करतं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिझाईन्स. ओके, सो व्हेन यू डिझाईन एनी आर्टिकल, तुम्ही कोणतेही आर्टिकल ज्यावेळेस डिझाईन करतात त्याचा ऑर्नामेंटल अँड एस्थेटिक आस्पेक्ट ऑफ दॅट आर्टिकल यू कॅन प्रोटेक्ट इट अंडर इंडस्ट्रियल डिझाईन. ओके, कोणतेही आर्टिकल ज्यावेळेस तुम्ही डिझाईन करतात, आर्टिकल तुम्हाला एखाद्या मार्केटमध्ये विकायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल वॉटर बॉटल आहे किंवा तुम्हाला एखाद्या प्रकारचा कोणताही प्रॉडक्ट विकायचा आहे, त्या प्रॉडक्टची जी डिझाईन आहे ते डिझाईन तुम्ही इंडस्ट्रियल डिझाईन मध्ये प्रोटेक्ट करू शकतात. ओके, इट मे बी अ 3D ऑल्सो, इट मे बी अ 2D ऑल्सो. देन डिझाईन सर्व्स एज अ टूल फॉर प्रोडक्ट डिफरन्शिएशन अँड लूड्स कस्टमर बाय एनहान्स व्हिज्युअल अपील. जर तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तर मार्केटमध्ये जे आपण वॉटर बॉटल विकत घेतो, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मिनरल वॉटर विकत घेतात, तर एकाच लिटरचे बॉटलचे वेगवेगळे शेप तुम्हाला बघायला मिळतात, वेगवेगळे डिझाईन तुम्हाला बघायला मिळतात. जसं मी आता नेक्स्ट हे बघा, हे इथं मी एक्झाम्पल घेतलंय, वेगवेगळ्या डिझाईन एका लिटरच्या बॉटलच्या तुम्हाला मार्केटमध्ये बघायला मिळतात. आणि त्या डिझाईन्स कडे बघून तुम्हाला ती डिझाईन जेव्हा तुम्ही करता, एखादा आर्टिकल ज्यावेळेस तुम्ही डिझाईन करता, त्यावेळेस एक गोष्ट तुम्ही डोक्यामध्ये अशी ठेवायची की डिझाईन अशी करायची की कस्टमरने ते डिझाईन बघितल्या त्याला आवडली पाहिजे. ओके, इट शुड बी लुक अपिलिंग टू द आय ऑफ कस्टमर. ओके, कस्टमरने ते बघितल्या वाटलं पाहिजे अरे मी हे विकत घ्यायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज द मेजर बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डिझाईन. ओके, so whatever the shape, configuration, pattern or ornamentation of your article, you can get a protection under industrial designs. Okay, so it is applied to an article by industrial process. Okay, and should be new, original and not previously published. ज्यावेळेस तुम्ही इंडस्ट्रियल डिझाईन साठी ऍप्लिकेशन करता त्यावेळेस तुमच्या डिझाईन जे असतं तुमचं ते शुड बी न्यू असलं पाहिजे, नवीन असलं पाहिजे, तुम्ही कोणाचं कॉपी केलेलं नसलं पाहिजे, ओरिजिनल असलं पाहिजे, अँड दॅट नॉट प्रिव्हियसली पब्लिश्ड. पब्लिक डोमेन मध्ये याच्या तुम्ही जेव्हा फाईल करता त्याच्या आधी पब्लिक डोमेन मध्ये ते डिझाईन नसलं पाहिजे. ओके, सो दीज आर व्हेरियस एक्झाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल डिझाईन्स. Likewise, these bum chairs you have seen in 3 Idiots movies, then Tetra packs of milk, juices, then glass design, then bottle design, cycle design. Okay, various items you can design, various articles you can design and get a protection under industrial designs. So design, you can get a protection not only for a single article, but a set of articles also can be protected under industrial design. For example, when you go and buy a sofa, तर तुम्ही सोफा सेट मध्ये बाय करतात. सोफा 3+1+1 जनरली 90% पीपल सोफा बाय सोफा इन द सेट. ओके, 3+1+1 आपण जनरली बाय करतो. जसं क्रॉकरी आयटम्स आपण घ्यायला जातो तर क्रॉकरी पण आपण सेट मध्ये बाय करतो. एक आयटम आपण बाय नाही, एक कप नाही घेत आपण, तर पूर्ण क्रॉकरी सेट घेतो. सिमिलरली ज्वेलरी जेव्हा बाय करतो आपण तर ज्वेलरी पण सेट मध्ये बाय करतो. सो द आर्टिकल्स विच वी बाय इन अ सेट or which will be used in set are can be protected under set of articles also. Okay, सो आतापर्यंत आपण कॉपीराइट बघितलं, नंतर आता डिझाईन बघितलं. ओके, पण डिझाईन फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा आर्टिकल डिझाईन केलंय पण डिझाईन फाईल कसं करायचं हे तुम्हाला माहित नाही. ओके, सो विल बी सीइंग हाऊ टू फाईल अ डिझाईन ऍप्लिकेशन. सो आमचे 4 पेटंट ऑफिस आहेत भारतात, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता. ओके, सो जे आमचं कोलकाता पेटंट ऑफिस आहे ते डिझाईन बघतं, इंडस्ट्रियल डिझाईन आमचं कोलकाता पेटंट ऑफिस बघतं. ओके, सो वेन यू वॉन्ट टू फाईल, आणि फायलिंगचे 2 मोड आहेत, एक ऑनलाईन मोड आहे, एक ऑफलाईन मोड आहे. ऑनलाईन मोड मध्ये तुम्ही घरी बसल्या आमच्या वेबसाईटला व्हिजिट करू शकतात, नवीन युजर आयडी पासवर्ड क्रिएट करून एक प्रोफाईल क्रिएट करू शकता आणि त्यासोबत सर्टन फॉर्म्स सबमिट करून तुम्ही इंडस्ट्रियल डिझाईनचं ऍप्लिकेशन घर बसल्या फाईल करू शकता. हे झालं ऑनलाईन मोड. आणि ऑफलाईन मोड मध्ये कसं आहे, आता जसं जळगाव डिस्ट्रिक्ट येतो, मुंबई म्हणजे जसं मध्य प्रदेश झाला, गुजरात झाला, छत्तीसगड, गोवा आणि महाराष्ट्र, हे 5 राज्य आपल्या मुंबई पेटंट ऑफिसच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये येतात. तर तुम्हाला जर ऑफलाईन फाईल करायचं असेल तर तुम्हाला मुंबई पेटंट ऑफिसला ऍप्लिकेशन फाईल करावं लागेल. मग मुंबई पेटंट ऑफिस आम्ही काय करणार, आम्ही तुमचं ऍप्लिकेशन डिजिटलाइज करू आणि आमच्या कोलकाता पेटंट ऑफिसला फॉरवर्ड करू. मग कोलकाता पेटंट ऑफिस पुढची प्रोसिडिंग सगळी तुमच्यासोबत कम्युनिकेट करेल. ओके, सो दिस इज फायलिंग. देन पण त्याच्यासोबत तुम्हाला नेमकं कोणते फॉर्म्स सबमिट करावे लागतात. तर डिझाईन साठी तुम्हाला, जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल असणार, स्मॉल एंटिटी किंवा स्टार्टअप कंपनी असणार तर तुम्हाला 1,000 रुपये फीस भरावी लागते. अदरवाईज तुम्हाला 4,000 रुपये फीस भरावी लागते. त्यासोबत तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर्म 1 सबमिट करावा लागतो. फॉर्म 1 म्हणजे नेमकं काय, फॉर्म 1 इज बेसिक डिटेल्स अबाउट यू, लाईकवाईज युअर नेम, ऍड्रेस ऑफ सर्व्हिस. ओके, देन व्हॉट इज द टायटल ऑफ युअर आर्टिकल दॅट यू आर फायलिंग. ओके, तुम्ही जे डिझाईन आर्टिकल जे डिझाईन केले त्याचं नाव काय आहे. ओके, देन ऍट लास्ट यू हॅव टू साइन दॅट फॉर्म. ओके, and with that you need to submit 2 sets of representation sheet. रिप्रेझेंटेशन शीट म्हणजे काय, त्या शीट मध्ये तुमच्या डिझाईनचे
व्हेरियस व्ह्यूज तुम्हाला सबमिट करावे लागतात, जसं की फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, साइड व्ह्यू वगैरे वगैरे व्हेरियस व्ह्यूज तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन शीट मध्ये सबमिट करावे लागतात. ती रिप्रेझेंटेशन शीट कशी दिसते मी तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवेल. देन पॉवर ऑफ अटॉर्नी, जर तुम्ही एजंट थ्रू फाईल करणार तर तुम्हाला पॉवर ऑफ अटॉर्नी सबमिट करावी लागते. फायलिंग थ्रू एजंट इज नॉट कंपल्सरी, एजंट थ्रू फाईल करणं कंपल्सरी नाही आहे. बट इफ यू आर फायलिंग, तुम्ही जर एजंट थ्रू फाईल करणार तरच तुम्हाला पॉवर ऑफ अटॉर्नीची गरज पडेल, अदरवाइज यू कॅन फाईल इंडिव्हिज्युअल ऑल्सो. ओके, दिस इज द सॅम्पल ऑफ रिप्रेझेंटेशन शीट. रिप्रेझेंटेशन शीट अशी दिसते. फॉर एक्झाम्पल दिस इज युअर आर्टिकल. तर एक व्ह्यू तुम्ही आर्टिकलचा इथे एक असा दिला, इथे तुमचं नाव, इथं टोटल नंबर ऑफ शीट्स, इथं तुमच्या सह्या शेवटी आणि इथं डेट. ओके, तर अशी रिप्रेझेंटेशन शीट तुम्हाला सबमिट करावी लागते. अशी दोन सेट रिप्रेझेंटेशन शीटचे सबमिट करावे लागतात. नंतर जर तुमची डिझाईन रजिस्टर झाली, तुमची डिझाईन जर रजिस्टर झाली तर आम्ही तुम्हाला असं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड करतो, सो दॅट इट कॅन ऍक्ट एज अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके, देन जर तुमची डिझाईन रजिस्टर झाल्यानंतर आम्ही त्याला पेटंट ऑफिस जर्नल मध्ये पब्लिश करतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस इज युअर डिझाईन, देन दिस इज युअर डिझाईन नंबर, हिअर इट इज नेम ऑफ तुमचं नाव, पत्ता वगैरे इथं, देन आर्टिकलचं नाव. ओके, आणि हा डिझाईन नंबर खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतो, कारण तुम्ही जे पण आर्टिकल डिझाईन करतात नंतर ते आर्टिकल ज्यावेळेस तुम्ही मार्केटमध्ये विकतात, जेव्हा ते आर्टिकल तुम्ही मार्केटमध्ये विकतात त्यावेळेस तुम्हाला रजिस्टर्ड, REGD किंवा RD या 3 वर्ड्स पैकी एक वर्ड त्या आर्टिकलवर लिहिणं कंपल्सरी आहे. रजिस्टर्ड, REGD किंवा RD ह्या 3 वर्ड्स पैकी एक वर्ड कोणता तरी, आणि त्यानंतर हा जो डिझाईन नंबर आहे, तुमच्या ऍप्लिकेशनचा जो डिझाईन नंबर असेल तो तुमच्या आर्टिकलवर लिहिणं गरजेचं आहे. का? त्याच्याने फायदा काय होईल, समजा जर कोणी तुमचा डिझाईन कॉपी करायचा विचार करेल आणि त्याच्यावर जर डिझाईन नंबर मेन्शन असेल तर तो कॉपी करायच्या आधी दोनदा विचार करेल. ओके, त्याला तो विचार करेल, अरे याने ऑलरेडी रजिस्टर केलंय आणि जर मी याची डिझाईन कॉपी केली तर ही कॅन सू मी इन कोर्ट. ओके, सो दॅट इज वाय इट इज कंपल्सरी टू राईट ऑन युअर आर्टिकल्स, एक्सेप्ट जर तुमचं आर्टिकल टेक्सटाईल्सशी रिलेटेड असेल किंवा ब्रिटल आर्टिकल असेल तर लिहिणं कंपल्सरी नाहीये. ओके, देर आर सर्टन टाइमलाइन्स ऑल्सो. जेव्हा तुम्ही डिझाईन ऍप्लिकेशन फाईल करतात, जर तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये काही त्रुटी असल्या, काही ऑब्जेक्शन असले तर आम्ही तुम्हाला FAR च्या फॉर्म मध्ये ते कम्युनिकेट करू, फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्टच्या फॉर्म मध्ये. त्यानंतर तुम्हाला 6 महिन्याचा वेळ मिळतो फ्रॉम डेट ऑफ फायलिंग. 6 महिन्यात तुम्हाला प्रॉपर रिप्लाय करायचा असतो. जर तुमचा रिप्लाय सॅटिस्फॅक्टरी वाटला तर आम्ही तुमचं डिझाईन ग्रँट करतो, रजिस्टर करून घेतो, अदरवाइज रिफ्यूज करतो. जर तुमची डिझाईन रजिस्टर झाली तर तुम्हाला 10 वर्षासाठी त्याचे राईट्स मिळतात, पण ते 10 वर्ष संपल्यानंतर तुम्ही अजून पुढचे 5 वर्ष एक्सटेंड करू शकतात. म्हणजे टोटल तुम्हाला 15 वर्षासाठी डिझाईनचे राईट्स मिळतात. 15 वर्षापर्यंत जर कोणाला ते डिझाईन यूज करायचं असेल तर ते तुमची परमिशन घेतील. ओके, आणि 15 वर्षानंतर दिस डिझाईन विल बी ओपन टू पब्लिक, कोणीही ती डिझाईन यूज करू शकतं 15 वर्षानंतर. ओके, सो वी हॅव कम्प्लीटेड डिझाईन्स ऑल्सो. देन नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क्स. ओके, trademarks and service marks are distinctive symbols that help the consumer to distinguish between competing goods or services and are a major part of a goodwill a company enjoys in a market. जसं की मी आता तुम्हाला हे सिम्बॉल्स दाखवले. ओके, ह्या सिम्बॉल्स वरून तुम्ही ब्रँड इमिजिएटली रिकॉग्नाइज करणार. फॉर एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला विचारलं की हा पहिला ब्रँड सिम्बॉल कशाचा आहे, तुम्ही लगेच सांगणार सर दिस बिलोंग्स टू नायकी, देन दिस इज ऑफ ऍडिडास, दिस इज ऑफ प्युमा, मॅकडी, पिझ्झा हट, डॉमिनोज. ओके, का? कारण ह्या ब्रँड्सनी मार्केटमध्ये एक आयडेंटिटी तयार केलेली आहे. Okay, they have created image in market. This may be due to the quality of service they are providing, or this may be due to the their product qualities. Okay, so that जर फॉर एक्झाम्पल आणि तुम्हाला एक जस्ट जवळचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं, जर तुम्ही बाहेर गेलात फॅमिली सोबत आणि तुम्हाला पाणी वगैरे मिनरल वॉटर पाहिजे असतं, तुम्ही दुकानदाराकडे जाऊन डायरेक्ट सांगतात एक बिस्लरी द्या. ओके, तुम्ही बिस्लरी का प्रेफर करतात? कारण बिस्लरी हॅव क्रिएटेड इमेज इन मार्केट, दे हॅव क्रिएटेड आयडेंटिटी इन मार्केट. दिस मे बी ड्यू टू देअर क्वालिटी और दिस मे बी ड्यू टू देअर सर्व्हिस. ओके, सो आणि जसं पेस्ट घ्यायचा, तुम्ही लगेच सांगा एक कोलगेट द्या. का? कारण ते कोलगेट कंपनीने एक मार्केटमध्ये इमेज बनवलेली असते. ओके, सो दॅट इज, जर तुम्हाला असं कोणती मार्केटमध्ये ब्रँड बनवायचा असेल, जसं की तुम्ही फॉर एक्झाम्पल एखादं शॉप ओपन केलं, शॉपला काहीतरी नाव दिलं XYZ. ओके, शॉपला नाव दिलं तर शॉपचं नाव कोणी कॉपी करू नये म्हणून तुम्ही त्याला ट्रेडमार्क मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता. शॉपच्या नावासोबत जर काही लोगो तुम्ही बनवला किंवा एखादी स्लोगन असली, जसं मी आता नेक्स्ट स्लाइड मध्ये सांगणार आहे तुम्हाला, की तुम्ही फक्त ब्रँड नेम प्रोटेक्ट करू शकता असं नाही, ब्रँड नेम सोबत तुम्ही लोगो सुद्धा प्रोटेक्ट करू शकता किंवा त्याच्यासोबत एक स्लोगन सुद्धा प्रोटेक्ट करू शकता. जसं की नायकीचा हा ब्रँड नेम झाला, हा लोगो झाला, ही स्लोगन झाली. ओके, सो जसं तुमच्या दुकानाचं नाव आहे XYZ. ओके, XYZ तुम्ही ब्रँड नेम तुमचा प्रोटेक्ट करू शकता. XYZ सोबत तुम्ही एखादा लोगो बनवला असेल त्या XYZ चा, डिफरंट कलर्स, डिफरंट डिझाईन वगैरे ऍड करून तुम्ही एखादा लोगो बनवला असेल तर तो लोगो सुद्धा तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकता. आणि त्याच्यासोबत जर तुमची एखादी स्लोगन असेल किंवा आपण त्याला टॅगलाईन म्हणू शकतो, जर ते पण तुम्हाला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही ते ट्रेडमार्क मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता. जसं की आता ट्रेडमार्कचा सब्जेक्ट मॅटर काय काय असू शकतो, एक तर ब्रँड नेम,
लोगोज, टॅगलाईन्स, देन सर्टिफिकेशन मार्क्स. जसं की आपले आता व्हेरियस आपण प्रॉडक्ट्स यूज करतो, प्रत्येक प्रॉडक्टवर ISI मार्क्स वगैरे असतात. त्यात ISI मार्क्स इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेशन मार्क्स. आणि अजून ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड BIS जे आहे ते पण व्हेरियस काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेशन मार्क्स प्रोव्हाइड करतात. ओके, these marks can be a part of trademark. Then sound मार्कचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तुम्हाला तर तुम्ही सगळे टीव्ही बघत असताना एक ब्रिटानियाची ऍड येते. ब्रिटानियाच्या ऍड मध्ये शेवटी ते एक साऊंड येतो, टिंग टिंग टिडिंग. That sound they have protected. That sound mark also you can protect. Such a sound mark also you can protect. Then logos, olfactory smell, moving marks, all these you can protect under trademarks. Then these your trademark can be a word mark also, device mark also, collective mark, certification mark, service mark. These are various examples you can refer. Okay. देन तुम्ही जेव्हा ट्रेडमार्कला ऍप्लिकेशन करता तेव्हा तुमच्या कोणत्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवल्या पाहिजे, कोणत्या गोष्टी तुम्ही अवॉइड केल्या पाहिजे. जसं की आता तुमचं जे ट्रेडमार्क आहे ते जे तुमचा जो मार्क तुम्ही ट्रेडमार्क साठी फाईल करता ते मस्ट बी ग्राफिकली रिप्रेझेंटेड, त्याला ग्राफिकली रिप्रेझेंट ते करता आलं पाहिजे. देन सेकंड वन इज मस्ट बी डिस्टिंक्टिव्ह और डिस्टिंग्विशेबल. जे एक्झिस्टिंग मार्केट ब्रँड्स आहेत त्यांच्यापासून ते डिस्टिंग्विशेबल असलं पाहिजे, वेगळं असलं पाहिजे. देन मस्ट नॉट बी डिस्क्रिप्टिव्ह. दो इन अर्लियर स्लाइड, मी आधीच्या स्लाइड मध्ये म्हटलं की तुम्ही एक टॅगलाईन किंवा स्लोगन सुद्धा ट्रेडमार्क करू शकता, बट इट शुड नॉट बी इन अ डिस्क्रिप्टिव्ह मॅनर. ओके, देन मस्ट नॉट बी डिस्क्रिप्टिव्हली सिमिलर टू नोन ब्रँड्स. जसं आता मार्केटमध्ये ऍडिडास नावाचा ब्रँड ऑलरेडी आहे. ओके, बट जर तुम्ही ऍबिबास सोबत आलात, जर तुम्ही म्हटला की मला ऍबिबास नावावर ट्रेडमार्क करायचं आहे, आम्ही तुमचं ऍप्लिकेशन रिजेक्ट करू का? कारण ऍडिडास ऑलरेडी मार्केटमध्ये आहे, त्याच्याशी डिस्क्रिप्टिव्हली सिमिलर जर तुम्ही कोणता ब्रँड आणला तर आम्ही तो रिजेक्ट करणार. जसं नायकी ऑलरेडी मार्केटमध्ये आहे, तर तुम्ही नायसी घेऊन आलात तर आम्ही तुम्हाला रिजेक्ट करू. जसं नोकिया आहे, बरेच नोकाई वगैरे घेऊन येतात, तसं आम्ही सगळं रिजेक्ट करतो. जे डिस्क्रिप्टिव्हली सिमिलर आहे ते त्यांना ट्रेडमार्क मिळत नाही. ओके, आणि अवॉइड व्हॉट थिंग यू शुड अवॉइड, जिओग्राफिकल इंडिकेशन. जिओग्राफिकल इंडिकेशन म्हणजे काय? GI टॅग्स. जे GI टॅग म्हणजे नेमकं काय आपण ते डिस्कस करू पुढच्या स्लाइड मध्ये, पण तुम्हाला जस्ट आता सांगतो. GI टॅग म्हणजे जसं जळगावची केळी आहे, बरं तुमचे जळगाव जवळच बोधवळचे वांगे जळगाव डिस्ट्रिक्ट मधले कुठेतरी एक वांगे फेमस आहेत. ओके, देन नाशिकचे द्राक्ष आहेत, नागपूरचे ऑरेंजेस आहेत. ओके, यांना GI टॅग्स म्हणतात. तर असे GI टॅग्स जे आहेत ते तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये नसले पाहिजे. देन डेटीज, आपले देवी देवतांचे फोटो नसले पाहिजे, नॅशनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर्सचे फोटो नसले पाहिजेत, हिरोज, सिम्बॉल्स, लाउडरी वर्ड्स हे तुमच्या ट्रेडमार्कच्या ऍप्लिकेशन मध्ये नसलं पाहिजे. ओके, देन ऍज पर कन्व्हेन्शन यू हॅव टू राईट दीज थिंग्स. जर तुम्ही ट्रेडमार्क साठी ऍप्लिकेशन फाईल केलं, ओके, तर त्या दिवसापासून तुम्ही तुमच्या त्या लोगोवर TM नावाचा शब्द लिहू शकता, तुमच्या दुकानाच्या नावावर TM लिहू शकतात. आणि जर तुमचं ट्रेडमार्क रजिस्टर झालं तर TM ला तुम्ही R ने रिप्लेस करू शकता. R फक्त जेव्हा तुमचं ट्रेडमार्क रजिस्टर होतो त्याच वेळेस तुम्ही R लिहू शकता. याचा फायदा पण असा होतो की जर कोणी तुमचं ब्रँड नेम किंवा तुमचं दुकानाचं नाव कॉपी करायचा प्रयत्न करत, जर तुम्ही TM किंवा R लिहिला आहे तर ते एकदा विचार करतील की याने ऑलरेडी रजिस्टर केलंय, तर वी शुड नॉट कॉपी his intellectual property. Okay, so we have completed trademark also. Then next is GI tag, geographical indications. Okay, so आधी आपण एक्झाम्पल्स बघून घेऊ. GI टॅग चे बरेचसे एक्झाम्पल्स आहेत, जसं बासमती राईस ऑफ पंजाब, दार्जिलिंग टी, कांचीपुरम सिल्क, अल्फोन्सो मँगो, नागपूर ऑरेंजेस, कोल्हापुरी चप्पल, बिकानेरी भुजिया. देन नागपूर ऑरेंजेस, कोल्हापुरी बिकानेरी भुजिया, आग्रा पेठा, गोवा फेनी, पलक्कडन मठ्ठा. देन नावरा राईस, जसं जळगावची केळी सांगितले मी. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर GI टॅग्स. ओके, सो GI, व्हॉट इज द GI टॅग? GI, geographical indication, is a sign used on goods that have a specific geographical origin and possess qualities or reputation that is solely due to place of origin. म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये एखादा प्रॉडक्ट किंवा एखादा गुड खूप फेमस असतो. ओके, तर तो फेमस असण्याचे कारण भरपूर असू शकतात. जसं की जर फूड प्रॉडक्ट असेल तर जसं तुमच्या जळगावचं केळी आहे, जसं आपलं जळगावच्या केळी का फेमस आहे तिकडं, दिस मे बी ड्यू टू द नॅचरल कंडिशन, वेदर कंडिशन आपल्याकडे जे आहेत, दिस मे बी ड्यू टू द वेदर कंडिशन, और दिस मे बी ड्यू टू द सॉइल टेक्स्चर, जे आपल्या मातीचं क्वालिटी आहे, दिस मे बी ड्यू टू द दीज थिंग्स, और दिस मे बी ड्यू टू द आवर फार्मर्स skills also. Okay, so whatever things, certain things are famous in certain areas, that things are having certain reputation in market. Okay, so these things can be registered under GI tag. Okay, जसं की तुम्ही GI tag, मी तुम्हाला एक्झाम्पल ऑलरेडी दिले, जळगावचे केळी वगैरे असतील ते, त्या गोष्टी, जसं कोल्हापुरी चप्पल आहे, पैठणी साडी आहे, या गोष्टी त्या एरियामध्ये खूप फेमस आहेत. कारण तिथले जे, जसं की आता पैठणी
पैठणी साडी का फेमस आहे, कारण किंवा कोल्हापुरी चप्पल का फेमस आहे, इतक्या वर्षापासून तिथले जे लेबर आहे, जे स्किल्ड लेबर आहे, त्यांच्या स्किलमुळे ते जास्त वस्तू फेमस आहेत, किंवा क्वालिटी ऑफ प्रॉडक्ट जो आहे त्याच्यामुळे त्या वस्तू खूप फेमस आहे. मग अशा वस्तूंना तुम्ही जीआय टॅग देऊ शकता, जीआय टॅग मध्ये रजिस्टर करू शकता. ओके, बट जसं मी तुम्हाला सांगितलं, कॉपीराईट झाला, ट्रेडमार्क झाला, डिझाईन झालं, पेटंट्स आहेत, ज्या पण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज आहेत त्या इंडिव्हिज्युअल प्रॉपर्टी असू शकतात. जसं तुम्ही पेटंट तुमच्या नावावर फाईल करू शकता, पण जेव्हा तुम्ही जीआय टॅग साठी फाईल करतात, GI tag is not an individual right, it is given to community, or it is given to a group of farmers, or it is given to a group of cultivators. Okay, जेव्हा GI tag चे ऍप्लिकेशन तुम्ही करतात, you should come in a group. Okay, तुम्ही ग्रुप मध्ये यायला पाहिजे. It is not an individual right. Okay, so these are various examples like Darjeeling tea, Makrana marble, Kanchipuram silk, Ratlami save, Katputlis of Rajasthan. Okay, these are various examples. Okay, so next is SICLD. It is called as Semiconductor Integrated Circuit Layout Design. This is a new era of intellectual property rights because we are using various electronic gadgets. आता आपण बरेचसे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स यूज करतो. Just a minute. Ma'am, I'm in session. I will call you back. बरेचसे आपण इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स यूज करतो. ओके, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट मध्ये इंटिग्रेटेड सर्किट असतात. ओके, त्या इंटिग्रेटेड सर्किटचा जो लेआउट असतो किंवा त्याची जी टोपोग्राफी असते, ती टोपोग्राफी तुम्ही SICLD मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता. जसं की आता मी इथं हे बघा, हे इथं इनपुट आउटपुट, रेजिस्टर, ट्रान्झिस्टर अँड डायोड्स, ग्राउंडिंग, देन मेटल ट्रॅक्स, दिस काइंड्स ऑफ लेआउट्स यू कॅन प्रोटेक्ट. ओके, सो आता इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम आपण एवढे यूज करतो की प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक आयटम मध्ये इंटिग्रेटेड सर्किट असतं. इंटिग्रेटेड सर्किटचा लेआउट जो आहे, जर तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही हा वेगळा डिफाईन केलाय किंवा वेगळा डिझाईन केलाय तुम्ही इंटिग्रेटेड सर्किटचा लेआउट, तुम्ही त्याच्यात प्रोटेक्शन घेऊ शकता. ओके, सो सेमी कंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट म्हणजे काय? दीज आर फॅब्रिकेटेड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स सिरीज ऑफ लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स अँड डायइलेक्ट्रिक्स. याचं कॉम्बिनेशन जे असतं ते त्याची तुम्ही SIC बनवतात. ओके, त्या SIC ची जे तुम्ही लेआउट डिझाईन करतात, ते डिझाईन जर ओरिजिनल असेल, जर डिस्टिंक्टिव्ह असेल, अँड जर कॅपेबल ऑफ बिंग डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनी अदर लेआउट, जे ऑलरेडी लेआउट मार्केटमध्ये आहेत त्यांच्यापेक्षा जर तुमचा लेआउट वेगळा असेल तर तुम्ही त्याला प्रोटेक्शन घेऊ शकता अंडर SICLD. ओके, सो त्याचे व्हेरियस एक्झाम्पल्स आहेत. जसं पेस्ट टेक्नॉलॉजी मध्ये यूज होतो, जे इंटिग्रेटेड सर्किट आपण मदर बोर्ड्स मध्ये वगैरे वापरतो त्याच्यात यूज होतो. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये सुद्धा ते इंटिग्रेटेड सर्किटचा यूज होतो. ओके, सो these are protected under SICLD. And next is protection of plant varieties. Okay, the plant varieties तुम्ही विचार केला तर आधी शिमला मिरची आपण बघायचो, शिमला मिरची फक्त हिरव्या कलर मध्ये असायची. नाउ शिमला मिरची अवेलेबल इन रेड, येलो. ओके, आणि गुलाबाची फुलं पण तुम्ही बघितले तर आता बरेचसे मल्टिपल कलर्स मध्ये गुलाबाची फुलं अवेलेबल आहेत. इट इज पॉसिबल ड्यू टू genetical modification. Please mute yourself. Please don't disturb in between. Hello, please mute yourself. Sound sir, please mute all. हो सर. Okay, so next is plant varieties. Okay, am I audible sir? Yes sir, yes sir. सो हे कसं पॉसिबल झालं की ज्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज येतात प्लांटच्या, ह्या पॉसिबल होतात मे बी ड्यू टू जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑल्सो, or doing by certain researchers also. Okay, you can develop a new varieties of plants. Okay, so this act was enacted by our parliament in 2001, and this act is named as Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act. Okay, this was enacted in 2001 by our parliament, and the major aim of this act to provide an establishment of an effective system for protection of plant varieties and the rights of farmers and plant breeders. Okay, and to encourage the development and cultivation of new varieties. It is encouraging the farmers or research scholars to develop a new varieties of plants so that farmers can get more output out of it and farmers can earn more money. Okay, and for example, if you see a cotton, various farmers, आपले बरेचसे शेतकरी बांधव जे कन्व्हेन्शनल कॉटन आहेत ते बरेच वर्ष उगवायचे, पण आता काय करतात, आता कॉटनचे एवढ्या व्हरायटीज आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल, तर
तर प्रत्येक व्हरायटीचं काहीतरी वेगळं फीचर असतं. जसं की काही व्हरायटीज आहेत ज्यांचं फीचर असं आहे की त्यांना कमी पाणी लागतं. काही व्हरायटीज असे आहेत की जे किडे असतात ते किड्यांपासून संरक्षण करतं. काही व्हरायटीज असे आहे की ज्यांच्यापासून त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी जास्त आहे, यील्ड जास्त आहे. ओके, सो अशा नवीन नवीन व्हरायटी तुम्ही डेव्हलप करायला पाहिजे म्हणून, आणि अशा व्हरायटी तुम्ही कल्टिवेट केल्या पाहिजे, त्यासाठी हा ऍक्ट इनॅक्ट केला होता आपल्या पार्लमेंटने. ओके, आणि तुम्ही जर अशी कोणती नवीन व्हरायटी डेव्हलप केली तर तुम्ही त्यांचं प्रोटेक्शन अंडर दिस ऍक्ट घेऊ शकता. ओके, so up till now we have completed copyrights, designs, trademarks, SICLDs, GI tags, okay, and plant varieties. The major intellectual property is patent. Okay, this is we will be discussing right now. Okay, so patent is one of the oldest form of IP. खूप जुन्या काळापासून पेटंट सुरू झालेले आहे. Then major aim of patent system is to encourage economic and technological development by rewarding intellectual creativity. तुमची जी पण intellectual creativity आहे, okay, ती that creativity must be rewarded. Okay, त्या क्रिएटिव्हिटीचा मोबदला तुम्हाला मिळाला पाहिजे. ओके, दॅट इज द मेन एम ऑफ द पेटंट सिस्टम. ओके, सो सगळे लोक आता पेटंट बद्दल बरेच जण बोलतात. ओके, सगळे म्हणतात अरे हे तू पेटंट, म्हणजे आपण नॉर्मल रोजच्या बोलण्यात सुद्धा बरेच जण म्हणतात अरे हे काय नवीन शोध लावलाय, तू पेटंट केलं पाहिजे. ओके, सो बट व्हॉट इज पेटंट? सगळे म्हणतात की पेटंट करा करा करा, पण हाऊ टू फाईल अ पेटंट अँड व्हॉट इज पेटंट? ओके, सो पेटंट इज अन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट रिलेटिंग टू इन्व्हेन्शन. ओके, हे हा वर्ड लक्षात ठेवा, इन्व्हेन्शन. ओके, पेटंट्स फक्त इन्व्हेन्शनला दिले जातात. पेटंट फक्त इन्व्हेन्शन्सलाच दिले जातात. ओके, तर इन्व्हेन्शन म्हणजे काय? इन्व्हेन्शन आणि डिस्कवरी अशा दोन वेगवेगळ्या टर्म्स असतात. जसं की आता आपण पहिले डिस्कवरी डिस्कस करू, नंतर इन्व्हेन्शन डिस्कस करू. डिस्कवरी म्हणजे काय? डिस्कवरी इज नथिंग बट अ फाइंडिंग न्यू थिंग or a property of a known material or article that may already exist in nature. जसं की आता आयझॅक न्यूटन्स लॉ आपण सगळ्यांनी अभ्यासले आहेत, बरोबर? आपल्या शालेय जीवनात सुद्धा आणि कॉलेज लाईफ मध्ये सुद्धा आपण न्यूटन्स लॉ वाचलेले आहेत. ओके, जो आयझॅक न्यूटन आहे, सर आयझॅक न्यूटन, ते एकदा सफरचंदाच्या झाडाखाली बसलेले असताना त्यांच्या डोक्यावर सफरचंद पडलं. ओके, त्यांनी तेव्हा विचार केला अरे हे सफरचंद खालीच का पडलं, वर का नाही गेलं? ओके, मग त्याने ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा शोध लावला, त्याने डिस्कवर केला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, पण आयझॅक न्यूटन त्या झाडाखाली बसायच्या आधी सुद्धा सफरचंद खालीच पडत होते, ते हवेत जात नव्हते वर. म्हणजे याचा अर्थ काय की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑलरेडी नेचर मध्ये होता, यांनी फक्त त्याला डिस्कव्हर केलाय. म्हणजे ज्या गोष्टी ऑलरेडी नेचर मध्ये आहेत, जर त्याला कोणी डिस्कव्हर करत असेल त्याला आपण डिस्कव्हरी म्हणतो, आणि त्या डिस्कव्हरीला पेटंट दिलं जात नाही. पेटंट फक्त आणि फक्त इन्व्हेन्शन्सलाच दिलं जातं. जसं की प्लांट सेल, आता प्लांट्स मध्ये सेल्स असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या. ओके, त्या प्लांट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट बिफोर रॉबर्ट हुक प्लांट्स आर हॅव्हिंग सेल्स. रॉबर्ट हुकच्या पहिली सुद्धा प्लांट मध्ये सेल होत्या ना, तर दॅट इज ऑलरेडी देअर इन नेचर. बट इफ समवन डिस्कवर्स दिस थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज डिस्कव्हरी अँड दिस कॅन नॉट बी पेटंटेड. डिस्कव्हरीला पेटंट दिलं जात नाही, पेटंट दिलं जातं इन्व्हेन्शनला. तर इन्व्हेन्शन म्हणजे काय? इन्व्हेन्शन मीन्स न्यू प्रॉडक्ट ऑर अ प्रोसेस. इन्व्हेन्शन म्हणजे काय? एक तर प्रॉडक्ट असेल, एक तर प्रोसेस असेल. या दोन पैकी दोनच वस्तूंना आपण इन्व्हेन्शन म्हणू शकतो, एक तर प्रॉडक्ट, एक तर प्रोसेस. ओके, तर इन्व्हॉल्विंग इन्व्हेंटिव्ह स्टेप. आता इन्व्हेंटिव्ह स्टेप म्हणजे काय, तर ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघू. तर प्रॉडक्ट, आता फक्त तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा की जर प्रॉडक्ट असेल एखादा किंवा प्रोसेस असेल, त्याच्यामध्ये जर इन्व्हेंटिव्ह स्टेप आहे अँड कॅपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन, म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये एक तर बनवता आला पाहिजे किंवा इंडस्ट्रीमध्ये युज होता आला पाहिजे. असे जर कोणतं प्रॉडक्ट किंवा प्रोसेस असेल तर त्याला आपण इन्व्हेन्शन म्हणतो, आणि त्याला आपण पेटंट ग्रँट करू शकतो, त्याला आपण पेटंट मिळवून देऊ शकतो. ओके, जसं की आता टेलिफोन आहे. टेलिफोन इज नथिंग बट ह्युमन क्रिएशन. टेलिफोन ग्रॅहम बेलने शोध लावला होता, टेलिफोन ग्रॅहम बेलने इन्व्हेंट केला होता. ओके, सो दॅट इज वाय टेलिफोन इज कॉल्ड एज इन्व्हेन्शन. इट इज अ ह्युमन क्रिएशन and it is there due to human intellect. Okay, due to human interference. Okay, then light bulbचा शोध लावला थॉमस एडिसनने, कॉम्प्युटरचा शोध लावला चार्ल्स बॅबेजने. तर हे यांना आपण इन्व्हेन्शन म्हणू शकतो. दिस इज ड्यू टू ह्युमन क्रिएशन. ओके, जर इन्व्हेन्शन असेल तर तुम्हाला पेटंट मिळू शकतं, जर डिस्कव्हरी असेल तर तुम्हाला पेटंट मिळणार नाही. कम बॅक टू आवर डेफिनेशन ऑफ पेटंट. ओके, so what is patent? Patent is an intellectual property right relating to invention and it is an exclusive and monopoly right. मराठीत आपण याला स्वामित्व हक्क म्हणतो, बरोबर? एक्सक्लुझिव्ह अँड मोनोपॉली राईट ग्रँटेड टू इन्व्हेंटेड बाय द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट तुम्हाला हा हक्क ग्रँट करते तुमच्या इन्व्हेन्शनवर. ओके, टू यूज पेटंटेड इन्व्हेन्शन फॉर लिमिटेड पिरियड ऑफ टाइम, दॅट इज 20 years. पेटंट जर तुम्हाला राईट्स मिळाले तर त्याची व्हॅलिडिटी 20 वर्षाची असते. 20 वर्षानंतर तुमचं पेटंट कोणीही यूज करू शकतं तुमच्या परमिशन शिवाय. पण जर तुम्हाला पेटंट राईट्स मिळाले तर विदिन दॅट 20 years no one can use it without your permission. Okay, thus preventing others from making, using, importing or selling in exchange of full disclosure of his invention. This word is also very important, full disclosure.
म्हणजे तुमचं जे पण इन्व्हेन्शन तुम्ही इन्व्हेंट करतात ते तुम्हाला कम्प्लिटली डिस्क्लोज करावं लागेल. असं नाही होणार की सर तुम्ही एखादं इन्व्हेन्शन केलं आणि 20% डिस्क्लोज करताय आणि सांगताय सर मला पेटंट द्या. जोपर्यंत तुम्ही तुमचं इन्व्हेन्शन 100% डिस्क्लोज करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला पेटंट ग्रँट होणार नाही. ओके. सो देर आर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग पेटंट. पेटंट मिळवण्यासाठी तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत. पहिली नोवेल्टी. नोवेल्टी म्हणजे काय, तर युअर इन्व्हेन्शन शुड बी न्यू. तुमचं जे इन्व्हेन्शन आहे ते नवीन असलं पाहिजे. देन इन्व्हेंटिव्ह स्टेप म्हणजे काय, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप म्हणजे युअर इन्व्हेन्शन शुड हॅव टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट ओव्हर एक्झिस्टिंग नॉलेज. जे पण एक्झिस्टिंग नॉलेज आहे त्याच्यावर तुमचं इन्व्हेन्शन काहीतरी टेक्निकली ऍडव्हान्स असलं पाहिजे. ओके. Then industrial applicability, that means it can be produced in industry or it can be used in industry. Okay. So inventive safety definition आमच्या पेटंट ऍक्ट 1970 नुसार काय आहे, a feature of invention that involves technical advancement as compared to existing knowledge. जे पण एक्झिस्टिंग नॉलेज ऑलरेडी आहे त्याच्यावर तुमचं जर टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट असेल काही किंवा इकॉनॉमिक सिग्निफिकन्स असेल तर त्याला आपण इन्व्हेन्शन म्हणू शकतो. त्याला आपण म्हणू शकतो की याच्यात इन्व्हेंटिव्ह स्टेप आहे, बट इट शुड नॉट बी ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल इन दॅट. म्हणजे समजा तुमचं एखादं इन्व्हेन्शन असं आहे की तुम्ही एखादं मशीन बनवताय पण त्या फील्डमध्ये जो काम करणारा माणूस आहे त्याला असं नको वाटायला की हे इन्व्हेन्शन एकदम ऑब्वियस आहे, तर तुमचं इन्व्हेन्शन नॉन ऑब्वियस असलं पाहिजे. ओके. दिस इज द फर्स्ट इंडियन पेटंट. हे पहिलं पेटंट आहे इंडियामध्ये 1856 मध्ये ग्रँट झालं होतं. 1857चा उठाव तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. ओके. मंगल पांडे वगैरे आपण ते झाशी राणी वगैरे ते जो 1857चा उठाव होता त्याच्या आधी 1856 मध्ये पहिलं पेटंट इंडियामध्ये ग्रँट झालेलं आहे. आणि हे पेटंट ग्रँट झालं होतं जॉर्ज अल्फ्रेड डिपेनिंग यांना, आणि आमचं कलकत्ता पेटंट ऑफिसने हे पेटंट ग्रँट केलं होतं. ओके. अँड हे पेटंट कशावर होतं की अँड इफिशियंट पंखा पुलिंग मशीन, हात पंखा होता तो. ओके. म्हणजे असं नाही की पेटंट म्हणजे खूप काही एकदम खूप साऱ्या त्याच्यात आयटम्स किंवा खूप सारे कॉम्पोनंट्स असले पाहिजे असं काही नाही. साधी पेपर क्लिप सुद्धा तुम्ही पेटंट करू शकता. पेपर क्लिप सुद्धा आधी पेटंट झालेली आहे. ओके. सो whatever it may be a small also, it may be a bigger also, so whatever the size of invention, it does not matter. If it is having some certain technical advancement, you can go and file a patent over it. Okay. Then ही स्लाइड मी मुद्दा म्हणून ऍड केलेली आहे मायकल जॅक्सनची. मायकल जॅक्सन जवळपास बऱ्याच स्टुडंट्सला माहिती असतो. जेव्हा मायकल जॅक्सन परफॉर्म करतो तेव्हा तो अँटी ग्रॅव्हिटी लीन करतो. अँटी ग्रॅव्हिटी खूप जास्त तो असा लीन करतो. तो हे कसं काय त्याला पॉसिबल आहे, कारण त्याचे जे शूज आहेत हे शूज तुम्ही जर बघितले इथं तर शूज त्याने पेटंट करून घेतले. त्या शूजचं स्ट्रक्चर असं आहे, हा शूजचा सोल आहे बघा, त्या शूजच्या सोल मध्ये त्याने असा एक स्लॉट बनवलाय आणि ज्या फ्लोअरवर तो प्रेझेंट परफॉर्म करतो ना त्या फ्लोअरला काहीतरी प्रोजेक्शन्स असतात. हा स्लॉट त्या प्रोजेक्शन मध्ये जेव्हा अडकतो तेव्हा तो खाली पडत नाही. म्हणजे हा मायकल जॅक्सन लीन करू शकतो अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. ओके. मी त्याचं नावही हायलाइट केलं इथं, मायकल जॅक्सन. आणि 1993 ला त्याला हे पेटंट मिळालं होतं युनायटेड स्टेट्स मध्ये. ओके. सो हे झालं पेटंट बद्दल. पण पेटंट समजा आता तुम्ही एखादं इन्व्हेन्शन केलंय तर हाऊ टू फाईल अ पेटंट ऍप्लिकेशन, पेटंट फाईल कसं करायचं. आता पेटंट फाईल करण्याच्या दोन पद्धती, जसं बाकी सगळ्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीला पण तुम्ही ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही मोड मध्ये करू शकता. सिमिलरली पेटंट साठी तुम्ही दोन मोड वापरू शकता, एक तर ऑफलाईन आहे किंवा ऑनलाईन. ऑफलाईन म्हणजे तुम्ही मुंबई पेटंट ऑफिसला तुमचे डॉक्युमेंट सबमिट करावे लागतील, आणि ऑनलाईन मोड मध्ये तुम्हाला घरी बसल्या एक युजर आयडी पासवर्ड क्रिएट करून काही फॉर्म्स भरावे लागतील. आता ते फॉर्म्स कोणते, तर हे 5 फॉर्म्स तुम्हाला भरणं कंपल्सरी आहे. तर फॉर्म्स कोणते आहेत ते फॉर्म 1, फॉर्म 2, 3, 5, 18 हे 5 फॉर्म कंपल्सरी आहेत. फॉर्म 1 म्हणजे काय, तुमच्या बेसिक डिटेल्स, नाव गाव पत्ता टायटल त्या इन्व्हेन्शनचं. ओके. फॉर्म 2 म्हणजे काय, जे पेटंटचे डेफिनेशन सांगताना मी तुम्हाला बोललो होतो की फुल डिस्क्लोजर ऑफ युअर इन्व्हेन्शन, तुमचं जे पण कम्प्लीट डिस्क्लोजर आहे ते तुम्हाला फॉर्म 2 च्या फॉर्म मध्ये सबमिट करावं लागेल. देन फॉर्म 3, जर तुम्ही इंडियाच्या बाहेर कुठे अजून फाईल करत असणार तर ती फॉरेन फायलिंग डिटेल तुम्हाला फॉर्म 3 मध्ये द्यावी लागते. फॉर्म 5 मध्ये तुम्हाला डिक्लेअर करावं लागतं की यू आर द ट्रू अँड फर्स्ट इन्व्हेंटर. तुम्हाला असं लिहून द्यावं लागतं की मी हे इन्व्हेन्शन माझं आहे, हे मी इन्व्हेंट केलंय, मी कोणाचं कॉपी केलेलं नाही, असं तुम्हाला फॉर्म 5 मध्ये डिक्लेअर करावं लागतं. देन फॉर्म 18 इज फॉर रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म. जोपर्यंत तुम्ही फॉर्म 18 भरत नाही तोपर्यंत तुमची फाईल एक्झामिनर कडे पाठवली जात नाही. ओके. हे फी स्ट्रक्चर आहे. जसं नॅचरल पर्सन जर तुम्ही असाल किंवा स्टार्टअप असेल किंवा स्मॉल एंटिटी आहे, आता आमच्या लेटेस्ट अमेंडमेंट 21 सप्टेंबर 2021 ला एक अमेंडमेंट झाली. त्याच्यात एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जसं आहे तुमचं सरदार पटेल कॉलेज जे त्यांच्या नावाने तुम्हाला एक पेटंट फाईल करायचं असेल तर तुम्हाला 5,600 रुपये लागतील. आधी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट ह्या कॉलम मध्ये असायचे, जसं आता कंपनीज आहेत त्यांना 28,000 लागतात.
तसं स्टुडंट्सला किंवा स्टार्टअप कंपनीला किंवा स्मॉल एंटिटीला हे 5,600 मध्ये तुम्ही पेटंट फाईल करू शकता. ओके. अजून जर तुम्हाला फी डिटेल्स पाहिजे असतील तर तुम्ही आमच्या वेबसाईटला व्हिजिट करू शकता. आणि ही ऑनलाईन फीज आहे. ही जी सगळी फीज मी तुम्हाला सांगतो ही ऑनलाईन फायलिंगसाठी आहे. जर तुम्हाला ऑफलाईन फाईल करायचं असेल तर याच्यापेक्षा तुम्हाला 10% जास्त फीज लागेल. ओके. देन 2 मोड आहेत, ऑनलाईन आणि ऑफलाईन. ओके. ऑनलाईन असा आमचा प्लॅटफॉर्म आहे. त्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला इथं न्यू युजर रजिस्टर करून लॉगिन आयडी पासवर्ड क्रिएट करावा लागतो. नंतर जे 5 फॉर्म मी सांगितले ते 5 फॉर्म तुम्हाला ऑनलाईन सबमिट करावे लागतात. ओके. हे एक नवीन प्रोव्हिजन आहे. याला म्हणतात एक्सपर्टाइट एक्झामिनेशन. एक्सपर्टाइट एक्झामिनेशन म्हणजे काय? याचा फायदा काय आहे? याचा फायदा असा आहे की तुम्ही तुमची जी पण प्रोसिजर जे पण डिसिजन आहे जसं की ग्रँट असो की रिफ्युजल असो ते विदिन अ इयर डिसिजन येतं. ओके. विदिन अ इयर म्हणजे एका वर्षाच्या आत तुम्हाला कळतं की तुमचं पेटंट ग्रँट आहे की रिफ्युजल. ओके. मग जर तुम्ही स्टार्टअप कंपनी आहे किंवा स्मॉल एंटिटी आहे जर किंवा तुम्ही 3-4 स्टुडंट्स किंवा 3-4 जण मिळून एक पेटंट साठी फाईल करतायत. 3-4 जणांपैकी जर एक जरी ऍप्लिकंट लेडीज असली तर तुम्ही एक्सपर्टाइट ऍप्लिकेशन फाईल करू शकता. ओके. देन पेटंट आता हे झालं फायलिंग बद्दल. आता समजा तुम्ही ऍप्लिकेशन फाईल केलंय तर आम्ही त्याला कसं बघतो, आम्ही त्याला कसं प्रोसेस करतो तर ते आपण बघू. ओके. आता हे तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याच्या आधी मी तुम्हाला एक सांगतो. देर इज नो सच अ टर्म कॉल इंटरनॅशनल पेटंट. इंटरनॅशनल पेटंट नावाची कोणतीच कॉन्सेप्ट नसते. ओके. बरेच जण सांगतात की माझ्या नावावर इंटरनॅशनल पेटंट रजिस्टर्ड आहे, इंटरनॅशनल पेटंट रजिस्टर्ड, पण इंटरनॅशनल पेटंट नावाचा कॉन्सेप्ट नसतो. पेटंट इज अ टेरिटोरियल राईट. पेटंट राईट्स जे आहे ते तुम्हाला टेरिटोरियल मध्ये, टेरिटोरियल राईट म्हणजे काय? आपले सीमाबद्ध म्हणजे जसं भारतात जर तुम्हाला पेटंट राईट्स मिळाले तर ते राईट्स फक्त भारतापुरता वैध आहेत. ओके. जर तुम्हाला आणि फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादा प्रॉडक्ट लॉन्च केला आणि तुम्ही त्याला भारतात पेटंट घेतलं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला वाटते की यार ह्या प्रॉडक्टला मला मार्केट चायनामध्ये सुद्धा आहे, अमेरिकेत सुद्धा आहे, तर तुम्हाला त्या कंट्रीमध्ये जर पेटंट फाईल करायचं असेल तर त्या कंट्रीच्या ऍक्ट नुसार तुम्हाला तिथं फाईल करावी लागते आणि तिथं पेटंट ग्रँट करून घ्यावं लागतं. ओके. सो पेटंट इज अ टेरिटोरियल राईट. पण जरी इंटरनॅशनल पेटंट नावाचा काही कॉन्सेप्ट नसला तरी 2 रूट असे आहेत की ज्या रूट मध्ये तुमचा फायदा होतो. इंटरनॅशनलचा जर तुम्हाला वेगवेगळ्या कंट्रीमध्ये फाईल करायचं असेल तर ते 2 रूट तुम्ही यूज करू शकता. जसं की एक आहे पीसीटी आणि दुसरा आहे कन्व्हेन्शन. पीसीटी म्हणजे काय? तर पेटंट कोऑपरेशन ट्रीटी. हे आतापर्यंत 158 देशांनी ह्या ट्रीटीला साईन केलंय. म्हणजे काय होतं, जसं की आजची तारीख आहे 3 फेब्रुवारी. ओके. जर तुम्ही आज पीसीटी मध्ये फाईल केलं, ओके, आज पीसीटी मध्ये तुमचं ऍप्लिकेशन फाईल केलं तर तुम्हाला आजपासून बरोबर 31 महिन्याचा वेळ मिळतो. 31 महिने. ओके. सो 31 महिन्याचा वेळ मिळतो. ते 31 महिन्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता? ते 158 कंट्री पैकी तुम्हाला जिथं जिथं पेटंट फाईल, तुम्हाला जिथं जिथं वाटतं की अरे ह्या कंट्रीमध्ये माझ्या पेटंटला मार्केट असेल तर त्या कंट्रीमध्ये जाऊन तुम्ही स्पेसिफिकली जाऊन फाईल करू शकता. तुमची जी प्रायोरिटी डेट असेल ती आजची डेट तुमची बुक होऊन जाईल. म्हणजे जी आजची डेट 3 फेब्रुवारी डेट आहे, 3 फेब्रुवारी 2022 ही डेट सगळ्या कंट्रीमध्ये तुम्ही जरी 31 महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी जरी गेलात तरी तुमची प्रायोरिटी डेट आजची बुक होऊन जाईल. ओके. हा तुमचा खूप मोठा फायदा आहे की तुमची जी प्रायोरिटी डेट आहे ती आजची बुक होऊन जाईल. ओके. सिमिलर थिंग इज देअर इन कन्व्हेन्शन. कन्व्हेन्शन म्हणजे काय? हे पॅरिस कन्व्हेन्शन आहे. याच्यात आतापर्यंत 200 पेक्षा जास्त देशांनी ही पॅरिस कन्व्हेन्शन साईन केलंय. या कन्व्हेन्शन मध्ये काय, इथं जे 31 महिन्याचा वेळ मिळतो पीसीटी मध्ये याच्या ऐवजी इथे फक्त 12 महिन्याचा वेळ मिळतो. ओके. आता हे दोन्ही सोडून द्या, पॅरिस पीसीटी आणि पॅरिस कन्व्हेन्शन सोडून द्या. आता या इकडे ऑर्डिनरी कडे. ऑर्डिनरी म्हणजे काय? ऑर्डिनरी म्हणजे जर तुम्ही इंडियन ऍप्लिकंट असाल आणि तुम्ही इंडियात फाईल करताय तर त्याला ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशन म्हटलं जातं. तर ऑर्डिनरी ऍप्लिकेशनचा फायदा काय आपल्याला? एक प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन तुम्ही फाईल करू शकता. प्रोव्हिजनल म्हणजे काय? जसं की फॉर एक्झाम्पल आज तुमच्या डोक्यात एखादी आयडिया आली, तुम्हाला वाटतं की हे खूप मोठं इन्व्हेन्शन आहे किंवा ही आयडिया एक टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट आहे, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप आहे या आयडियामध्ये. तुम्ही काय करायचं? आजच्या आज लगेच पेटंट प्रोव्हिजनल स्पेसिफिकेशन फाईल करायचं. आजपासून बरोबर तुम्हाला 12 महिन्याचा वेळ दिला जातो. म्हणजे आज 3 फेब्रुवारी 2022 ते 3 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत तुम्हाला वेळ दिला जातो. ह्या वेळेत त्या आयडियाला तुम्ही अजून थोडं डेव्हलप करा, अजून मॉडिफाय करा. ओके. आणि मग कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन फाईल करा. एका वर्षाच्या कालावधीत मग कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन फाईल करा. ओके. मग पण तुमची डेट काय बुक होईल? 3 फेब्रुवारी 2022 तुमची डेट ऍज अ प्रायोरिटी डेट म्हणून बुक होऊन जाईल. म्हणजे तुम्हाला जवळपास 1 वर्षाचा फायदा होतो. ओके. पण जर तुम्हाला वाटतंय की आजच माझ्याकडे पूर्ण इन्व्हेन्शन रेडी आहे तर तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन फाईल करू शकता. ओके. जसं तुम्ही कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन फाईल केलं, जसं की ऍप्लिकेशन फॉर पेटंट्स फाईल बाय ऍप्लिकंट, जसं तुमचं ऍप्लिकेशन इथं आता फाईल झालेलं आहे. ओके. तर आम्ही काय करतो आम्ही याला स्क्रीनिंग आणि क्लासिफिकेशन करतो. स्क्रीनिंग म्हणजे काय? स्क्रीनिंग म्हणजे जर तुमचं आम्ही बघतो की तुमचं इन्व्हेन्शन ॲटॉमिक एनर्जीशी रिलेटेड आहे की इंडियाच्या डिफेन्सशी रिलेटेड आहे. जर ॲटॉमिक एनर्जीशी रिलेटेड असलं तर आम्ही डायरेक्ट आपल्याला डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जीला पाठवून देतो.
जर ते डिफेन्स एनर्जीशी रिलेटेड असलं, डिफेन्सशी रिलेटेड असलं तर आम्ही DRDO ला पाठवून देतो. मग ते DRDO चेक करतं की इज इट रिअली रिलेटेड टू डिफेन्स ऑफ इंडिया. If it is related to defense, they will not allow us to publish their application, and they will directly contact you. If they want your invention, they directly can contact with you. ओके. आणि जर तुमचं डिफेन्स रिलेटेड नसलं तर ते आम्हाला एक लेटर पाठवतात, त्याच्यात सांगतात की हे डिफेन्स रिलेटेड नाहीये, तुम्ही ह्याच्यासोबत पुढे जाऊ शकता. मग आम्ही काय करतो त्याच्यानंतर त्यांच्याकडून क्लिअरन्स आल्यानंतर क्लासिफिकेशन करतो. क्लासिफिकेशनचा अर्थ काय होतो, एक इंटरनॅशनल पेटंट क्लासिफिकेशन आहे. फॉर एक्झाम्पल सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर तुम्ही एखादं मशीन बनवलं, मशीन कोण बघेल, मेकॅनिकल बॅकग्राऊंड वाला इंजिनियर बघेल, मेकॅनिकल बॅकग्राऊंडचा एक्झामिनर बघेल. तर मग आम्ही क्लासिफाय करून त्याला मेकॅनिकलच्या एक्झामिनरकडे पाठवतो. जर तुम्ही एखादं बायोटेक रिलेटेड तुमचं इन्व्हेन्शन असेल, तुम्ही एखादं वॅक्सिन बनवलं, एखादं कंपोजिशन बनवलं केमिकल्सचं, तर आम्ही केमिस्ट्री वाल्याकडे, जर बायोटेकचं असेल तर बायोटेक वाल्याकडे पाठवतो क्लासिफिकेशन करून. ओके. मग ते एक्झामिनरला अलॉट होतं. मग एक्झामिनर काय करतो, जसं मी आता एक्झामिनर ऑफ पेटंट्स अँड डिझाइन आहे, तर मी काय करतो, मी एक्झामिनेशन करतो. एक्झामिनेशन फॉर्मल अँड टेक्निकल दोन प्रकारचे एक्झामिनेशन असतात. फॉर्मल म्हणजे काय, तर मी याच्यात जे तुम्हाला मी फॉर्म सांगितले होते, फॉर्म 1, 2, 3, 5, 18, हे सगळे फॉर्म्स तुम्ही सबमिट केले आहेत का, हे सगळे फॉर्म्स तुम्ही बरोबर भरले आहेत का, सगळ्या ठिकाणी सह्या केल्या आहेत का, की फीज बरोबर भरली आहे का, जर तुम्ही एजंट थ्रू फाईल करताय तर पॉवर ऑफ अटॉर्नी तुम्ही दिली आहे की नाही दिली. ओके. ऑल दिस थिंग्स आय चेक इन फॉर्मल एक्झामिनेशन. अँड देन नेक्स्ट इज टेक्निकल एक्झामिनेशन. तर टेक्निकल म्हणजे काय, तर टेक्निकल मध्ये मी काय करतो, मी रीड अँड अंडरस्टँड द इन्व्हेन्शन इन रिलेशन विथ ड्रॉइंग. जे तुम्ही फॉर्म 2 मध्ये कम्प्लीट इन्व्हेन्शन दिलेलं असतं, मी ते वाचतो आधी, ते समजून घेतो. नंतर आमच्याकडे वर्ल्ड वाईड डेटाबेस आहे. वर्ल्ड वाईड डेटाबेस मध्ये जवळपास 120 बिलियन डॉक्युमेंट्स आहेत आमच्याकडे. 120 बिलियन डॉक्युमेंट्स मध्ये आम्ही सर्च करतो की असं इन्व्हेन्शन कोणी आधी केलंय का, पूर्ण जगात वर्ल्ड वाईड कोणी असं इन्व्हेन्शन केलंय का. जर कोणी इन्व्हेन्शन असं केलं असेल तर त्याचे ते सायटेशन म्हणून तुमच्या इन्व्हेन्शनला आम्ही लावतो आणि तुमचं ऍप्लिकेशन आम्ही रिजेक्ट करतो. तुम्हाला आम्ही एक फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट पाठवतो, त्याच्यामध्ये आम्ही व्हेरियस प्रकारचे ऑब्जेक्शन लावतो, जसं की फर्स्ट एक्झामिनर रिपोर्ट तुम्हाला पाठवतो. याच्यात जर तुमचे फॉर्मल मध्ये काही ऑब्जेक्शन असतील ते लिहितो, टेक्निकल मध्ये काही असेल ते लिहितो. मग फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट तुम्हाला जसा मिळाला तर तुम्हाला घाबरायची काही गरज नसते, कारण ही आमची रेग्युलर प्रोसेस असते. तर फर्स्ट एक्झामिनेशन रिपोर्ट मिळाल्यानंतर तुम्हाला 6 महिन्याचा वेळ दिला जातो, बरोबर. 6 महिन्याच्या वेळेमध्ये तुम्हाला इच अँड एव्हरी ऑब्जेक्शनला एक प्रॉपर रिप्लाय ड्राफ्ट करायचा असतो. जसं मी फॉर्मलचे काही ऑब्जेक्शन सांगितले की सह्या केल्या नाही वगैरे वगैरे, तर ते फॉर्म्स तुम्ही परत सह्या करून सबमिट करू शकता. हे फॉर्मल साठी झालं. टेक्निकल साठी जे मी समजा डॉक्युमेंट्स लावले, समजा तुम्ही एखादं इन्व्हेन्शन केलं डिस्क ब्रेक रिलेटेड, आणि मी डिस्क ब्रेकचे 3-4 इन्व्हेन्शन तुम्हाला सायटेशन म्हणून लावले. ओके. तर तुमचं काम काय असतं, तुमचं काम असतं की ते मी इन्व्हेन्शन मी लावले, ते तुमचं इन्व्हेन्शन त्याच्यापासून कसं वेगळं आहे ते तुम्हाला त्या रिप्लाय मध्ये सांगायचं असतं. ओके. हो, त्याच्यावरती एकाने रोज लक्ष द्यायला लागते. त्या पूर्ण वापरलेले डिस्पोजेबल असतात ना, ते रिमूव्ह करायला. सर प्लीज तुम्ही म्यूट करता का सर तुम्हाला. हॅलो हॅलो हा हॅलो, कॅन यू प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. हॅलो. हा देतो बघ. ओके. जेव्हा तुम्ही रिप्लाय करतात, रिप्लाय केल्यानंतर आम्ही तुमची फाईल, तुमचं ऍप्लिकेशन परत एक्झामिन करतो. एक्झामिन केल्यानंतर जर तुमचा रिप्लाय आम्हाला सॅटिस्फॅक्टरी वाटला तर आम्ही तुमचं ऍप्लिकेशन ग्रँट करतो. अदरवाईज आम्ही रिफ्यूज करायच्या आधी तुम्हाला एक फेअर चान्स देतो. अंडर द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस वी विल बी गिव्हिंग यू अ चान्स ऑफ हिअरिंग. हिअरिंग म्हणजे काय, हिअरिंग मध्ये एक हिअरिंग ऑफिसर असतो, एक एक्झामिनर असतो आणि एक तुम्ही ऍप्लिकंट असतात. ओके. तर तुम्ही तुमची बाजू मांडतात, एक्झामिनरची बाजू मांडतो, आणि कंट्रोलर इज अ डिसिजन मेकिंग ऑथॉरिटी. तो कंट्रोलर मग तुमच्या आर्ग्युमेंट्स त्याला व्यवस्थित वाटले, सॅटिस्फॅक्टरी वाटले तर तुमचं ऍप्लिकेशन ग्रँट करतो. अदरवाइज इट विल बी रिफ्युज्ड. ओके. दीज आर व्हेरियस टाइमलाइन्स. प्रोव्हिजनल टू कम्प्लीट 12 महिने, रिक्वेस्ट फॉर एक्झामिनेशन 48 मंथ्स, रिप्लाय टू एपीआर 6 महिने सांगितले. जरी ह्या वेगवेगळ्या टाइमलाईन दिल्या आहेत, पण जर समजा आता प्रोव्हिजनल टू कम्प्लीट 12 महिन्याचा वेळ आहे, पण जर तुम्हाला वाटलं की आज 2-3 दिवसातच तुम्ही कम्प्लीट झालंय रेडी, तुम्ही इमिजिएटली फाईल करू शकता. त्याच्याने फायदा काय होईल की तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते फास्ट प्रोसिडिंग होईल, त्याच्यावर प्रोसेस फास्ट होईल. जरी ह्या टाइम्स तुम्हाला दिले जसे 48 महिने, पण आम्ही सांगतो की 48 महिन्यांचा जरी वेळ दिलाय तुला, तरी पहिल्या दिवशीच तू जरी फाईल केलं तर तुझी प्रोसेस फास्ट होईल. ओके. So we have completed all the intellectual properties. We will be just revising one by one. Okay. आता आपण फक्त एक रिव्हिजन घेऊ. पेटंट म्हणजे काय, जर तुम्ही एखादा इन्व्हेन्शन बनवलं, त्याच्यात टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट आहे तर ते तुम्ही पेटंट मध्ये प्रोटेक्शन घेऊ शकता. पेटंट हा पेटंट ऍक्ट 1970 च्या अंडर प्रोटेक्ट केला जातो, आणि याचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. पेटंट रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. आणि जर तुमचं पेटंट रजिस्टर झालं तर तुम्हाला 20 वर्षाची टर्म मिळते. तर 20 वर्षापर्यंत तुमच्याकडे मोनोपॉली राईट असतो पेटंटचा. 20 वर्षानंतर तुमचं पेटंट इज ओपन टू पब्लिक, एनीवन कॅन यूज युअर पेटंट. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क.
ट्रेडमार्क इज नथिंग बट जेव्हा तुम्हाला मार्केटमध्ये ब्रँड बनवायचा असतो, एक आयडेंटिटी बनवायची असते, एक इमेज बनवायची असते, त्यावेळेस तुम्ही तुमचे जो ब्रँड आहे, जे नाव आहे, जे लोगो आहे, ते तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकता अंडर ट्रेडमार्क. इट इज गव्हर्न अंडर ट्रेडमार्क ऍक्ट 1999. ट्रेडमार्कचं रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही दुकानाला एखादं नाव देतात, त्याचं नाव तुम्हाला रजिस्टर करायचं की नाही करायचं, इट इज ऑप्शनल, बट इट इज ऑलवेज ऍडवाइजेबल सो दॅट you can protect them so that no one can copy your trade name. Okay, then टर्म ट्रेडमार्कची 10 वर्षाला सुरुवातीला मिळते, नंतर इट कॅन बी रिन्युएबल. देन डिझाईन्स म्हणजे एखादा आर्टिकल जेव्हा तुम्ही डिझाईन करता, त्याचा जो अपीअरन्स असतो, जो लुक असतो, तो तुम्ही डिझाईन मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता डिझाईन ऍक्ट 2000 च्या अंडर. याचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी असतं. याचं टर्म सुरुवातीला 10 वर्ष दिली जाते, नंतर अजून 5 वर्षाने वाढवता येते, म्हणजे टोटल टर्म 15 वर्ष. देन जीआय टॅग. GI tag is protected under Geographical Indication of Goods and Registration Protection Act 1999. याचं रजिस्ट्रेशन सुद्धा कंपल्सरी आहे, ज्याची टर्म सुरुवातीला 10 वर्ष असते आणि इट कॅन बी रिन्युअल फॉर एव्हर. ओके, जीआय टॅग हा इंडिव्हिज्युअल राईट नाहीये, याला तुम्ही ग्रुप ऑफ पीपल मध्ये किंवा ग्रुप ऑफ कल्टिवेटर किंवा कम्युनिटीला हा राईट दिला जातो. ओके, देन नेक्स्ट इज कॉपीराइट. तर कॉपीराइट ऍक्ट 1957 च्या अंडर हा प्रोटेक्ट होतो. याचं रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल आहे. कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ऑप्शनल. आणि याची टर्म किती आहे? जर एखादा ऑथर असेल, फॉर एक्झाम्पल साळुंके सरांनी एखादं पुस्तक लिहिलंय, तर ते त्या पुस्तकाचे ऑथर आहेत, तर त्यांना कॉपीराइट जर त्या पुस्तकाचा मिळाला, तर ते त्यांच्यासाठी ते राईट्स व्हॅलिड फॉर द होल लाईफ ऑफ साळुंके सर, म्हणजे त्यांचं पूर्ण लाईफ प्लस त्यांच्या डिमाइस नंतर सुद्धा त्यांची फॅमिली नेक्स्ट 60 इयर्स साठी ते राईट्स एन्जॉय करेल. आणि जर तुमचे कॉलेज जसं सरदार वल्लभभाई पटेलच्या इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्सला जर तुम्ही कॉपीराइट घेतला, तर ते फक्त आणि फक्त 60 वर्षासाठी व्हॅलिड असेल. म्हणजे जर ऑथर असेल तर ऑथरला ऑथरची लाईफ प्लस 60 इयर्स, पण जर इन्स्टिट्यूट असेल किंवा एंटिटी असेल त्याला फक्त आणि फक्त 60 वर्षासाठी असतं. ओके, देन नेक्स्ट इज प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राईट ऍक्ट. इट्स रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो कंपल्सरी. याला पण कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. याची टर्म 18 वर्षाची आहे. इंटिग्रेटेड सर्किट अंडर SICLT ऍक्ट 2000, याचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे आणि याला 10 वर्ष टर्म आहे. ओके, सो फॉर सिम्पल अंडरस्टँडिंग, जर तुमच्याकडे एखादी आयडिया आहे आणि ती आयडिया ज्यावेळेस तुम्ही एक्सप्रेस करता, यू कॅन गेट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट. जर तुमची आयडिया इनोव्हेटिव्ह आहे, त्या आयडियामध्ये काही टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट आहे, तर यू कॅन गो फॉर पेटंट. If you want to create an identity in market, or if you want to create a brand in market, then you go for a trademark. And if your idea is having aesthetic aspect or appearance, you can go for a design. Okay, so there are certain career opportunities also. So you can go get these government jobs, examiner of patents, and I am working as an examiner of patents and design. This is a class 1 officer post. You can get these jobs also by giving certain exams. Then in private also you can get practice as a patent agent, trademark agent, JRF, SRF in patent facilitation centers. And if you complete a law degree, you can practice in a various in IP infringement sector. Okay, then for further training you can contact our Nagpur branch. Okay, so right now we will be having a quiz session, and I will request all the participants to participate in this quiz session, and you can answer the questions in chat box. Okay, so before discussing quiz, I would like to explain these 2 slides. देअर कॅन बी अ मल्टिपल आयपी इन सिंगल प्रॉडक्ट. म्हणजे एका प्रॉडक्ट मध्ये सुद्धा मल्टिपल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी असू शकतात. जसं की आता हा मी एक्झाम्पल घेतलं इथं, ऍपलचा मॅकबुक आहे. ओके, ऍपलचा मॅकबुकची जर तुम्ही आधी स्क्रीन पाहिली असते, ती क्वाईट थिकर होती, म्हणजे खूप जाड स्क्रीन असायची. पण आता नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालंय, LED डिस्प्ले जो आहे याचा, तो एकदम स्लिम केलाय त्यांनी, तर ते पेटंट आहे. नवीन टेक्नॉलॉजी म्हणले पेटंट. हा लोगो, याचा ब्रँडचा लोगो आहे, हा तुम्ही ट्रेडमार्क मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता. ओके, होल बॉडी ऑफ लॅपटॉप is has certain aesthetic aspect or certain appearance, ते हे डिझाईन मध्ये तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकता. तुम्ही जो पण प्रॉडक्ट वापरतात, कोणताही तुम्ही प्रॉडक्ट यूज केला, त्या प्रॉडक्ट सोबत तुम्हाला एक युजर गाईड येतं, युजर मॅन्युअल येतं. ओके, ते कॉपीराइट असतं. आणि जे इंटिग्रेटेड सर्किट याच्यात मदरबोर्ड मध्ये यूज झालं असेल, तर ते SICLT मध्ये प्रोटेक्ट करू शकतं. सिम्पल एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, जर एक प्रेशर कुकर घेतला, तर प्रेशर कुकरचे जे पण कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स आहेत ते तुम्ही पेटंट करू शकता. प्रेशर कुकरची जी ओव्हरऑल डिझाईन आहे प्रॉडक्टची, ती तुम्ही डिझाईन करू शकता. जे याच्या सोबत तुम्हाला एक युजर मॅन्युअल मिळेल, ते तुम्ही कॉपीराइट मध्ये येऊ शकतं. आणि जर जो ब्रँड असेल, जसं की प्रेस्टिजचा आहे की हॉकिन्सचा आहे किंवा पिजनचा आहे, तो ब्रँड जो आहे तो ट्रेडमार्क तुम्ही करू शकता. सो नाव आय रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपंट्स टू पार्टिसिपेट. ओके, in quiz session, and just answer the quiz. Okay, just answer the quiz. Okay, find the IP in first image. First image is of Mona Lisa painting.
Okay, so under which intellectual property it can get protected? Mona Lisa painting painted by artist. It is a form of artistic work. Okay, so artistic work can be protected under copyright. Very good, very good. Copyright. Yes, yes, very good. Copyright. Okay. Then second one is a sculpture. Sculpture म्हणजे मी जे तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं, मूर्तिकार जे असतात ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या मूर्त्या बनवतात ते पण ते कशात प्रोटेक्ट करू शकतात. दिस इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक वर्क. ओके, दे कॅन प्रोटेक्ट देअर आर्ट इन द फॉर्म ऑफ copyright also. Okay, very good. Then third one, no, copyright. Artistic work is protected under copyright. Okay, third one is, in third there are design. Okay, in third there is design, there is a trademark also, and there is a patent also. In third there can be a multiple IPs. Okay, जर ओव्हरऑल प्रॉडक्टची डिझाईन बघितली तर डिझाईन मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता, जर लोगो बघितला तर ट्रेडमार्क मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता, जर त्याची टेक्नॉलॉजी बघितली तर तुम्ही पेटंट मध्ये प्रोटेक्ट करू शकता. नाउ फोर्थ, कम टू फोर्थ is a trademark. Okay, yes, very good. Fourth is a trademark. Just a minute, sir, I am in a session, we'll call back. Okay, fourth is a trademark. Fifth one. Sir, hello sir, I am in a session, I will call you back. Okay, then fifth one. In fifth there can be multiple IPs like trademark also and design of that bottle also. Okay, so come to the next slide. Which type of IP protects the painting painted by the artist? Which type of IP protects the painting painted by the artist? Painting painted by the artist. It is a copyright. Paintings are the form of copyright. Okay, then next, what protects the intellectual property created by fashion designers? Fashion designer various types of fashion clothes design करते हैं. Fashion designers जो भी होते हैं various types of design वो ये करते हैं, तो उसका जो protection लेते हैं वो registered design में लेते हैं. Okay, registered design. Yes, very good. Then third, next is advanced disc brake for advanced disc brake for bikes. This is a new technology. So if you are inventing such things, such a product or a process, you can get a protection under patent. Yes. Then which of this is a geographical indication? Geographical indication matlab GI tag. GI tag is nothing but a GI tag. GI tag is a having origin of certain area. Okay, origin of certain area, that means Paitani sari. Yes, very good. Then what does a trademark protect? Trademark क्या protect करता है? Trademark क्या protect करता है? Trademark protects brand name. Yes, brand name. Okay, then what is the validity of patents? Patents are valid for 20 years. Yes, if you write an original story, or else if you write any book, under which intellectual property you can protect your book or stories? Okay, copyright. Yes. Then imagine a cricketer sets up his own company. अगर एक क्रिकेटर को अपना कंपनी लॉन्च करना है मार्केट में, तो अंडर विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही विल मेक अ ब्रांड इन मार्केट? पॉइंट मध्ये लिहायचे हे पक्का समजलं. Yes, trademark. If a company develops a new technology, new technology can be protected under
patents. Okay. So if you have any questions, you can ask me questions. Otherwise, we will be winding up the session. Okay. Sir, if you have any questions, sir, you can ask. sir, very good afternoon. Sir, Okay, sir. Sir, thank you for the nice presentation, sir. Sir, I think we have missed about this trademark application process, and what is Sir, the fee for sir, that, actually, and how much time it will take? Sir, actually, within 1 hour, I have to cover all the intellectual properties. Okay, Correct, so correct, that is why I have just because I am an examiner of patents and designs. So for I patents see. and design, that is why I have taken in quite detail. Yeah, Other intellectual properties, I have just given a superficial knowledge yes, due yes, to sir. time constraint. Okay, So so just next time we will be planning more kind of offline session in more descriptive manner, in which we will be discussing all the things. But for now, what is the trademark application structure, or trademark is also filed by both the ways, both the modes, like online mode also and offline mode also. Okay, on our website you have to visit, and through that you can create a new user ID password, and by submitting the forms, that forms will be prescribed on that website. You can file for a trademark, and fees is around fees will be around 4,500 for a brands. Okay, so you can go on website and check all the fees details also. sir, how much time it will take, sir? Time is not yes, time is not exactly, we can cannot Okay, directly right. say in this time it will be because there may be any there may be a queries in your application also. If there are no queries, then your application will be on fast track. Okay. Okay, sir. Thank you Exact very time much. cannot be exact time cannot be Assured. Okay, sir. next. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, sir. If someone else is having any questions, you can go. Our website is link send karana sir. Our website is www.ipindia.nic.in or .gov.in. You can go to our website, and you can visit each and every intellectual property from patents, trademarks, GIs. Okay, you will get a detailed information on our website also. Okay. Okay, Salunke sir, now you can wind up the session, as there are no questions. You can wind up the session. बोला साळुंके सर. Any questions from participants? Hello. Okay. Now Salunke I sir, request. Salunke Bolo sir, sir. before closing the session, ask all the participants to start their cameras so that we can have a screenshot, and ask your technical team to take a 2-3 screenshots so that you can mail me that afterwards. Okay sir. सर्वांनी आपापले कॅमेरा जे आहे ते शो करा, एनेबल करा. तुम्ही डिसेबल केलंय सर. म्हणजे स्क्रीनशॉट घेता येईल. Please enable cameras. Please take a screenshot for our reference.
Okay. Okay, sir. Amol Patil, sir. Okay, sir. Any questions Sir, you can- from participants? DB Patil, sir, you may ask the questions. No. Okay, okay. Amol Patil, sir, I think there is no questions from the participants. Okay, sir, you can wind up the session now. Okay. Okay, sir. Thank you. A nice and informative session delivered by Mr. Amol Patil, sir. Thank you. Thank you once again. Now time to hear our program president, Dr. J.B. Anjane, sir. Now I request our program president, Dr. J.B. Anjane, sir, principal of this college, to address a presidential speech. Anjane, sir. नमस्कार. नॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अवेअरनेस मिशन निपन या संस्थे डॉक्टर अजय ठाकूर सर, अमोल पाटील सर, संदीप या आजच्या वेबिनार मध्ये सहभागी झालेले विविध महाविद्यालयातील विविध राज्यातील सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी, आपल्या महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, जमीन जुमला, मालकी घर, सोने चांदी नाणे, बँकेतील बचत ठेव, भली मोठी गाडी, ही सर्व यादी जी आहे ही भौतिक संपत्तीची आहे. याशिवाय सुद्धा एक संपत्ती असते, ती न दिसणारी असते, आणि ती संपत्ती म्हणजे बौद्धिक संपत्ती होय. बौद्धिक संपदा म्हणजे काय, बौद्धिक संपत्ती म्हणजे काय, त्या बौद्धिक संपदाचे राईट्स, अधिकार कुठले आहेत, हक्क कुठले आहेत, ते सर्व जाणून घेण्यासाठी आज पोस्ट ग्रॅज्युएटचे विद्यार्थी, प्राध्यापक, रिसर्चर्स, शिक्षक यांच्या सर्वांकरता आपण ह्या कार्यक्रमाचे आयोजन केलं. आजपर्यंत महाविद्यालयामध्ये याच्या आधी 3 इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स वरती कार्यक्रम झालेले आहेत आणि आजचा हा आपला 4था कार्यक्रम आहे. नॅशनल इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अवेअरनेस मिशन निपन या संस्थेने ही आम्हाला संधी दिली, त्याबद्दल पहिल्यांदा मी या निपन संस्था, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची जी काही निपन संस्था आहे, त्या निपन संस्थेचे जे काही प्रमुख असतील आणि जे काही तज्ञ मार्गदर्शक आहेत, अमोल पाटील सर, या सर्वांचे खरं म्हणजे मी महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक आपल्याला एक म्हणजे काय, पेटंट म्हणजे काय, ट्रेडमार्क्स म्हणजे काय, ब्रॉडकास्टिंग राईट्स, ट्रेड सिक्रेट्स काय, परफॉर्मन्स राईट काय, इंडस्ट्रियल डिझाईन काय, GI टॅग काय, प्लांट व्हरायटीज काय, अशा बऱ्याच गोष्टींना टच केलेला आहे अमोल पाटील सरांनी. आणि या सगळ्या गोष्टी आज या वेबिनारच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि रिसर्चर्सला फार उपयुक्त राहतील, उपयोगी राहतील याची मला खात्री आहे. आमच्या महाविद्यालयामध्ये 3 पोस्ट ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट आहेत, 5 अंडर ग्रॅज्युएट डिपार्टमेंट आहेत आणि 3 रिसर्च लॅबोरेटरी आहेत. पदार्थ विज्ञान, वनस्पतीशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या 3 विषयाच्या रिसर्च लॅबोरेटरीज आमच्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत. जवळपास 50% पेक्षा जास्त प्राध्यापक, 80% प्राध्यापक हे रिसर्च मध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्यापैकी 50% पेक्षा जास्त प्राध्यापक हे रिसर्च गाईड आहेत. आणि आजच्या ह्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटच्या वेबिनारच्या माध्यमातून पेटंट कशा पद्धतीने आपण फाईल करू शकतो किंवा आपले राईट्स काय आहेत, बौद्धिक संपदा अधिकार काय आहेत, याची अवेअरनेस त्यांच्यामध्ये निश्चितच जाणीव झाली असेल. आणि आमच्या महाविद्यालयातल्या MSc ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, MA इकॉनॉमिक्स, MA मराठीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निश्चितच ही जाणीव झाली असेल. हे असं उपयुक्त जे काही वेबिनार मध्ये जी काही माहिती, उपयुक्त माहिती मिळाली, ती आमच्या विद्यार्थ्यांकरता आणि रिसर्चर्स करता खूपच मोलाचं असेल अशी मी आशा व्यक्त करतो. भविष्यात सुद्धा आपण या संस्थेबरोबर असेच वेबिनार आयोजन करू आणि त्यांनी आम्हाला नेहमी सहकार्य करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. साळुंके सर, ते लाहोरी सरांचा एक क्वेरी होती ट्रेडमार्क बद्दल. ओके, तर आमचे संजय खंदारे सर त्या क्वेरीला आन्सर करतील. सर ट्रेडमार्क बघतात ऑफिसमध्ये, तर संजय खंदारे सर त्या क्वेरीला आन्सर करतील.
Kandare sir, you can proceed now. अनम्यूट करा. Mic is not on, please. Kandare sir, your mic is not audible. You are not audible. Your mic is okay. So नाही ऑडिबल नाही येत ते सर. ठीक आहे. ते Yes, sir. हे काढा. डायरेक्ट बोलले तर समजेल ते. माईक काढून टाका मला. सर डायरेक्ट बोला तुम्ही, माईक काढून टाका आणि डायरेक्ट पीसी वरून बोललं तरी चालेल. नाही येत ना आवाज. 2 मिनिट. जस्ट 1 मिनिट हा, मी त्यांना फोन करतोय. हॅलो सर, तुमचा आवाज येत नाही तिकडं. तुम्ही इथं बोला, मी माईक लावला इकडे. कुठला लावू? बोला तुम्ही बोला. हा हॅलो हॅलो, तुमचं ऐकू येते, बोला. येतंय ना ऐकू? हा, लाहोर सरांनी जे ट्रेडमार्क बद्दल काही प्रश्न विचारले होते की त्याची फीज काय आहे, आणि तर मी त्यांना सांगू शकतो तसं ट्रेडमार्कची फीज जी आहे ना, तर 3 वेगवेगळे त्याचे टर्म आहे. जसं की प्रोप्रायटरला ऑनलाईन केली तर 4,500 रुपये, ऑफलाईन केली तर 5,000 रुपये. कंपनी लिमिटेड असेल, प्रायव्हेट लिमिटेड, त्याला ऑनलाईन केली तर 9,000 रुपये आहे, ऑफलाईन केली तर 10,000 रुपये. पार्टनरशिप वगैरे ते सर्व 9,000 10,000 ही त्याची फीज आहे. आणि याच्यासाठी जे फॉर्म आहे ट्रेडमार्क फाईल करण्यासाठी, TMA फॉर्म आमच्या ट्रेडमार्कच्या साईटवर गेलं ना तर तिथं फॉर्म अँड फीज म्हणून आहे. तर त्याच्या संपूर्ण ट्रेडमार्कचे जे प्रोसिजरचे फॉर्म आहेत, पहिलाच फॉर्म ट्रेडमार्क ॲप्लिकेशनसाठी आहे, त्याच्या संदर्भात तिथं फीज आणि सर्व डिटेल दिलेला आहे. आणि त्याचा जो पिरियड ट्रेडमार्कचा लागतो 1 ते 18 महिन्याचा पिरियड आहे त्याचा रजिस्ट्रेशन होण्यासाठी. आणि जर तुम्ही फायलिंग करता वेळेस तुमच्या ट्रेडमार्कला जर तसं काहीच क्वेरी आली नाही, काही ऑब्जेक्शन नाही आले, काही सिमिलर मार्क सायटेड नाही झाले, तर ते विथिन 7 ते 8 महिन्यात पण रजिस्टर होऊ शकतो. आणि ही त्याची प्रोसिजर आहे, म्हणजे लवकर होण्याची पण प्रोसिजर आहे. जर आपण फायलिंग करता असा ट्रेडमार्क आपण सिलेक्ट करायचा जे कोणाचा सिमिलर नसला पाहिजे, की कोणाची कॉपी नसली पाहिजे. असा जर असेल, स्वतःचं काही क्रिएट केलेलं त्याच्यात आर्टवर्क आणि वर्ड असा म्हणून ट्रेडमार्क घेतला तर ते विथिन 6 to 7 मंथ मध्ये रजिस्टर होण्याचा पूर्ण चान्स असतो. ओके, मी कारण तुम्हाला मी ऐकू शकत नाही त्याच्यातून. हॅलो. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू व्हेरी मच. Okay sir, now you can end up the session. Hello sir. हॅलो, सर आभार मानतो. ऐकू शकताय का मला? हा सर. हॅलो. हा बोला सर. Yes sir, you are audible. Yes sir, you are audible. हा, साळुंके सर, डॉक्टर साळुंके सरांनी जे रेफरन्स देऊन आम्ही जे संधी तुम्हाला वेबिनार प्रोग्राम घेण्याची, अवेअरनेस प्रोग्रामची ती दिलेली आहे, तर मी माझ्या अवेअरनेस प्रोग्रामच्या टीमच्या वतीने डॉक्टर JB अंजन सर आणि साळुंके सरांचे पण आभार व्यक्त करतो की जे अमोल पाटीलनी जे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने वेबिनार दिलेले आहे याची मी पूर्ण खात्री आहे. आणि असंच तुम्हाला जर पुढचं काही मार्गदर्शन लागलं ट्रेडमार्क पेटंटच्या संदर्भात जे काय आहे, तर वेळोवेळी तुम्ही आम्हाला कळवलं तर आम्ही तुम्हाला त्या संदर्भात पण बरीचशी माहिती देऊ. इन्स्टिट्यूटला काही अडचणी येत असतील तिथल्या संदर्भात तर हे एवढं बोलून मी माझे. आणि जर तुमच्या आजच्या पार्टिसिपंट मध्ये जर दुसऱ्या कॉलेजेसचे कोणी प्रोफेसर्स वगैरे असतील, त्यांनाही जर तुमच्या
कॉलेजेसला असं काही वेबिनार अरेंज करायचा असेल तर तुम्ही साळुंके सरांकडून आमचा नंबर घेऊ शकता आणि तुमच्या कॉलेजेसला आम्ही असे वेबिनार अरेंज करून देऊ. ओके. धन्यवाद सर. खंडारे सर, आपलं सहकार्य असंच पुढे चालू राहील, हा. मिळत राहील. अमोल पाटील सर, आपलंही धन्यवाद. ओके, थँक्यू सर. आहे. खूप सुंदर प्रोग्राम झाला आपला आजचा. यानंतर मी आपल्या शेवटच्या सत्राकडे वळतो, की जो आपला समारोप आहे. तर त्याआधी मी नेते सरांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. नेते सर. धन्यवाद साळुंके सर. येतोय ना आवाज? हो, येतोय. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर JB अंजने सर यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारले व आपल्याला मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच आजचे प्रमुख वक्ते डॉक्टर डॉक्टर अमोल R पाटील, एक्झामिनर ऑफ पेटंट्स अँड डिझाईन, पेटंट ऑफिस मुंबई, यांनी आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने IPR वरती मार्गदर्शन केलं, म्हणून मी त्यांचे आमच्या सरदार वल्लभभाई पटेल कला व विज्ञान महाविद्यालय याच्यातर्फे आभार मानतो. तसेच टीम लीडर डॉक्टर अजय S ठाकूर, पेटंट ऑफिस मुंबई, आणि मिस्टर संजय खंडारे, निपम ऑफिसर, पेटंट ऑफिस मुंबई, यांचेही मी आमच्या महाविद्यालयाच्या तर्फे आभार मानतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाला जे प्राध्यापक, त्याच्यानंतर विद्यार्थी सगळे नोंदणी करून हजर राहिले, त्यांचेही महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या पूर्व परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. पार्टिसिपेंट्सला विनंती आहे की त्यांनी कार्यक्रम संपल्यानंतर एक 10 मिनिटात तुमच्या ग्रुपवरती एक फीडबॅकची लिंक येईल, ती तुम्ही भरून द्यायची आहे कार्यक्रमाचा अभिप्राय. खंडारे सर, आपले मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू सर. अमोल पाटील सर, आपले पण मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. लिंक बंद केली चालेल.